Hello, dear students and viewers. How are you all? I hope and believe that you are all well by the grace of Almighty. I'm Milan Mondal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. I hope that you are always with me to learn English language in different purposes and you are watching my video classes. I'm very happy and glad to you all who have subscribed to this channel to stay with me and to get the benefit the classes I am taking. Okay, so dear students and viewers, thanks to all of you. As usual, today I'm here in this channel with another important class for the students of HSC level, and I'm going to read a short story. This is a very interesting story, and the story is from Unit 13, Lesson 2 of the English first paper textbook. And if you go to the lesson, you will find the title of the story is The Luncheon, and the story has been written by William Somerset Maugham. Yes? Maugham, what is it? Yes, the last word or the name of the writer is very interesting because the pronunciation is completely different from its spelling, because M-A-U-G-A is A-M. If we pronounce the word according to the spelling, it will pronounce like Maugham, M-A-U-G-H, Maugham. But actually, the correct pronunciation would be Mom, M-O-M, like this. So you have to pronounce the full name like William Somerset Maugham. And I hope you have already learned or have known the name or heard the name of this writer. And we will also know more from your textbook. So, dear students, not wasting any more time, go to your textbook to read the interesting story and enjoy it with me. Okay, dear students, here we are with your textbook, and I hope you are also with your textbook, and please open the page where the story is, and also keep pen and paper ready beside you so that you can write down the meaning of the new words or phrases, because this story will give you some interesting lesson of learning new words, phrases, and new sentence structures which we actually use in our everyday life. Okay, যেখানে আমরা এমন কিছু নতুন ওয়ার্ড ফ্রেজ এবং সেন্টেন্স প্যাটার্ন শিখবো যেটা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কথায় ব্যবহার করে থাকি, বাট উই ডোন্ট নো দ্য মিনিং অর দ্য সেন্টেন্স প্যাটার্ন অফ আওয়ার বাংলা সেন্টেন্স। আমরা বাংলা কিছু সেন্টেন্স ইউজ করে থাকি যার সরাসরি ইংরেজি আমরা হয়তো পারি না। সুতরাং তেমন কিছু কাঠামো বা ফ্রেজ আমরা শিখবো এই গল্প থেকে, বিকজ দিস স্টোরি ইজ actually a conversation between the writer and a lady admirer. এটা হচ্ছে একটা কনভারসেশন টাইপ, যেহেতু then it will give us an opportunity to learn the sentence pattern which will enrich our English language, and also give us learn something which will help us to enrich our communicative skills in English. Okay, dear students, so let's go to the content first, where we'll see the title of the main unit. Unit 13, it is actually about food adulteration, and in my previous class on lesson 1 I have read the passage food adulteration reaches new height, and I hope you have already watched the video class and enjoyed it and learned it about food adulteration and the reason of food adulteration and the effects or influences of food adulteration on the whole nation, especially in our country. Now, in lesson 2, we are going to learn eating habits and hazards. That is,
ইটিং হ্যাবিটস মিন্স হচ্ছে খাদ্য অভ্যাস, মানে খাদ্য অভ্যাস কেমন হলে তা আমাদের জন্য হ্যাজার্ডস বয়ে আনে বা ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসে। তাই গল্পের মাধ্যমে আমরা জানবো, যদিও আমরা ইফ উই ক্যান নট কন্ট্রোল আওয়ার ফুড হ্যাবিটস ইট উইল actually affect our body or health and we have to suffer in the long run. Okay, আমাদের কিন্তু ভবিষ্যতে ভুগতে হবে। তো এইরকম একটা গল্প আজকে আমরা পড়তে যাচ্ছি। গল্পটা একই সাথে ইন্টারেস্টিং and also it is informative and educative too. এটা শিক্ষণীয় এবং অনেকটা তথ্যমূলক। তা চলো আমরা কত পেজে চলে যাব? 178. So dear students, let's go to page 178 to find the story. Yes, here we are at page 178. Lesson 2, Eating Habit and Hazards. Here we are going to read the story. স্টোরিটা কি বলেছে? স্লাইটলি অ্যাব্রিজড, কিছুটা সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। The story name is Luncheon is by William Somerset Maugham. তেনার জন্ম এবং মৃত্যুর সাল এখানে দেওয়া আছে 1874 to 1965. Maugham was a British novelist, playwright and short story writer. তাহলে Maugham হচ্ছে একজন ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং ছোট গল্প লেখক, whose work is characterized by a clear, lucid style and a profound understanding of human nature. অতএব তার যে লেখনীগুলো, এখানে ওয়ার্ক মানে বুঝবো তার যে উপন্যাস, গল্প, নাটক, এইগুলো হচ্ছে কি, এইগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে a clear, lucid style, একটা খুবই স্পষ্ট এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, স্টাইল যেটা বলছে যে তিনি খুব সুন্দর স্টাইল দিতে পারেন, এবং বলা হচ্ছে আ প্রফাউন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিউম্যান নেচার, এবং তার নাটকগুলো বা গল্পগুলো বা উপন্যাসগুলো পড়লে বোঝা যায় যে তিনি মানব স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর অনুধাবন করেছেন বা জ্ঞান রাখেন আর কি। এছাড়া বলা হচ্ছে দ্য লাঞ্চন ইজ অ্যাবাউট আ লেডি অ্যাডমায়ারার অফ দ্য রাইটার। লাঞ্চন গল্পটি আসলে লেখকেরই একজন মহিলা ভক্তের সম্পর্কে, ভক্ত সম্পর্কে, যে অ্যাডমায়ার মানে প্রশংসাকারী, যে উইলিয়াম সমারসেট মম তিনি হচ্ছেন রাইটার, তার একজন ভক্ত ছিল বা প্রশংসাকারী ছিল, যে তার লেখা পড়ে খুব প্রশংসা করেছিল, এবং যে লেডি কি করেছিল, হু ম্যানেজ টু গেট আ লাঞ্চন ইনভাইটেশন ফ্রম হিম টু অ্যান এক্সপেন্সিভ প্যারিশ রেস্টুরেন্ট 20 years ago, যে কিনা বা যে ভক্ত কিনা 20 বছর আগে প্যারিসের একটি খুবই ব্যয়বহুল রেস্টুরেন্টে ম্যানেজ করেছিল, মানে কোনো না কোনো ভাবে রাইটারের কাছ থেকে লাঞ্চনের বা মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়েছিল। উইথ হিউমার অ্যান্ড আইরনি, হিউমার মানে হাস্যরসাত্মক বিষয়, আইরনি মানে হচ্ছে, আইরনি বলতে আসলে এমনটা বুঝবো যে রাইটার কথায় যা বলছে আসলে বাস্তবে তিনি ভিন্ন কিছু বলতে যাচ্ছেন। আইরনি বলতে আমরা সেই রকম সিচুয়েশন গুলোকে বুঝবো, সেই রকম কথাগুলোকে বুঝবো যা আসলে তার যে মিনিং, তার অন্তর্নিহিত অর্থটা আলাদা। মানে সেন্টেন্স পড়লে আমরা যে মিনিংটা পাবো, আসলে যে স্পিকার সে বলতে চাচ্ছে ওই মিনিং এর চেয়ে ভিন্ন কিছু। বা কোন সিচুয়েশন বোঝাতে কি আমরা বুঝবো যে আইরনি বলতে এমন একটা সিচুয়েশন যা আমরা আপাতত চোখে যা দেখছি আসলে ঘটনাটি বাস্তবে তেমনটি নয়, এমন কিছুকে আমরা বুঝবো হচ্ছে আইরনি। অতএব তিনি একই সাথে হিউমার এবং আইরনি ইউজ করেছেন তার লেখনীর মধ্যে, এবং সেটা ইউজ করার মাধ্যমে দ্য রাইটার ডেসক্রাইবস দ্য লেডিস ল্যাভিশ ইটিং। ল্যাভিশ ইটিং মানে, ল্যাভিশ মানে কি মাত্রাতিরিক্ত, যে খাদ্যাভ্যাস বা খাওয়া, তাই না? এই লেডি যে ভদ্র মহিলা যে ব্যাপক হারে খেয়েছেন at his expense, আবার তার ব্যয়ে, মানে তার খরচে, মানে রাইটারের খরচেই যে লেডি মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছেন, এবং পরবর্তীতে হোয়াট হ্যাপেন টু হার 20 years later, এবং সেই খাবার পরে 20 বছর পরে যে তার কি ঘটনা ঘটেছিল তা তিনি খুবই মানে সাবলীল ভাবে এবং খুবই হাস্যরসাত্মক উপায়ে কিন্তু বর্ণনা করেছেন। তো আমরা এখন এখানে দেখবো কোন বিষয়টা, আসলে এই গল্পটি পুরোটাই হচ্ছে তার ওই যে লেডি অ্যাডমায়ারার বা মহিলা প্রশংসাকারীকে নিয়ে, যে রাইটারকে দিয়ে একটা মানে রাইটারের খরচেই প্যারিসের একটা ব্যয়বহুল রেস্টুরেন্টে খাইয়ে নিয়েছিল আর কি, মানে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করাইছিল, এবং সে এত বেশি খেয়েছিল যে পরবর্তী 20 বছরে পরে যখন রাইটারের সাথে দেখা হলো, তখন রাইটার বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই খাবারের ফলাফল কি হতে পারে। তা চলো আমরা এবার মূল গল্পটা শুরু করি।
এবং এখানে একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদের শুরুতেই, যে গল্পটি বেশ বড়, মোটামুটি হয়তো ক্লাসটি কয়েকটা ভাগে নেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু আমি ভিডিও ক্লাসটিকে ডিভাইড করতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি যে এক ভিডিও ক্লাসেই তোমাদের পুরো গল্পটি দিতে, যাতে তোমাদেরকে কাটা কাটা ভিডিও না পেতে হয়, বা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভিডিওটি খুঁজে পাচ্ছ না, এতে তোমরা ডিস্টার্ব বোধ করতে পারো। কিন্তু এক ভিডিওতে দিলে পারে হয়তো তোমরা থামিয়ে থামিয়ে বা সময় নিয়ে ভিডিওটি সেভ করে নিয়ে তোমরা পরে দেখতে পাবে। তা ভিডিওটি লেন্থে বড় হলেও আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটি দেখবে, বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল স্টোরি ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ রিডিং দ্য স্টোরি। অতএব তোমরা বইটি সাথে নিয়ে ভিডিওটি দেখবে, আর তোমরা সেন্টেন্স গুলো অনুসারে পড়বে, যেমনটা ঠিক টিচার পড়িয়ে দিলে যেমনটা হয় সেভাবে আমি তোমাদেরকে পড়াই দিব, তাতে তোমরা এনজয় করতে পারবে এবং পুরো গল্পটা একটা ভিডিও ক্লাসের মধ্যে পেয়ে যাবে। তো এক ভিডিও ক্লাসে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি, অতএব ডোন্ট বি আপসেট অর ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু সি দ্য লেন্থ অফ দ্য ভিডিও ক্লাস। ওকে, তা তবে গল্পটি শুরু করার পূর্বে এখানে কিছু টার্ম ইউজ করা হয়েছে, যে টার্মগুলোর মিনিং আমরা এক ধরনের জানি, কিন্তু আসলে ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে অন্য অর্থে। আমরা একটু এই গল্পের শেষের দিকে ওই টার্মগুলো একটু বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা একটু দেখে আসি ওগুলো আসলে কি জিনিস। এইখানে দেখো, দ্য মিনিংস অফ সাম ওয়ার্ডস এন্ড টার্মস from the story are given below. Read the story a second time, and if you still have words you don't know the meaning of, find them in a dictionary. তাহলে এখানে কিছু ওয়ার্ড বলে দেওয়া হয়েছে, তবে বলা হচ্ছে গল্পটা আবার যখন পড়বে তারপরে যদি বুঝতে না পারো তো ডিকশনারিতে ওয়ার্ড গুলো দেখে নিও। তার মানে বোঝা যাচ্ছে এখানে কিছু নতুন নতুন ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে যেগুলো আমরা লিটারালি ব্যবহার করে থাকি না। তাহলে তোমরা দয়া করে একটু ওয়ার্ডের মিনিং গুলো বাংলায় আমি বলছি, তোমরা একটু লিখে নিবে। তাহলে লাঞ্চন বলতে কি বোঝায়? আমরা বুঝি লাঞ্চ মানে হচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোজ বা দুপুরের খাবার। তবে লাঞ্চন বলতে আমরা বুঝবো ফর্মালি, যেটা মানে এটা একটা ওই যে ফিস্টের মতো, ভোজের মতো, যে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো, দুপুরের খাবারে যদি দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয় তাহলে আমরা তাকে বলি লাঞ্চন। তাহলে লাঞ্চনটা হচ্ছে আ ফর্মাল লাঞ্চ, ফর্মাল লাঞ্চ। প্লে বলতে আমরা নাটক বুঝি বা খেলা করা বুঝি, কিন্তু এখানে প্লে বলতে আমরা থিয়েটার বুঝবো। ওকে, থিয়েটার পারফরমেন্স বা যেখানে হচ্ছে নাট্যশালা, সেই নাট্যশালাকে বুঝবো, একটা জায়গাকে বুঝবো। ল্যাটিন কোয়ার্টার, ল্যাটিন কোয়ার্টার বলতে আমরা বুঝছি আ সেকশন অফ প্যারিস পপুলার উইথ স্টুডেন্টস। তাহলে প্যারিসের একটা জায়গাকে বুঝবো যে জায়গাটা পপুলার উইথ স্টুডেন্টস এন্ড রাইটার্স। ঠিক আছে তো, লাইক দ্য স্টোরিজ ন্যারেটর, এই যে গল্পের যে রাইটার, আমরা সমারসেট মমকে বুঝি, যে রাইটার এবং স্টুডেন্টদের কাছে যে জায়গাটি খুবই পপুলার আর কি, সেটাকে আমরা বুঝবো একটা জায়গার নাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করবো ল্যাটিন কোয়ার্টার। সেমিটারি, আর আমরা বুঝি কোয়ার্টার বলতে অনেক সময় অফিসিয়ালি বিভিন্ন বাসা থাকে, যেমন কলেজের কোয়ার্টার, ব্যাংকের কোয়ার্টার, হ্যাঁ এরকম থাকে না, যে কর্মচারীরা থাকার জন্য অফিসিয়ালি তাদের কোনো বাসা দেওয়া হয়, বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেগুলোকে আমরা বলে থাকি কোয়ার্টার। তো এখানে ল্যাটিন কোয়ার্টার বলতে আমরা একটা ওইরকমই একটা অবস্থানকে বুঝবো যেখানে রাইটার আসলে অবস্থান করছিল। সেমিটারি মানে বুঝবো আ লার্জ বেরিয়াল গ্রাউন্ড, যেটা কবরস্থান বলে, এটা প্রধানত খ্রিস্টান যে কবরস্থানকে তাকে সেমিটারি বলা হয়। তা সেমিটারি বলতে আমরা এটা বুঝছি। তারপর সিনেটর বলতে আমরা কি বুঝি? সিনেটর বলতে আমরা জানি সাংসদকে বোঝানো হয়। সাংসদ অর্থাৎ মেম্বার অফ আ সিনেট অর ল মেকার, যেটা আমরা বলি সংসদ সদস্য। ইম্পোজিং, ইম্পোজিং মানে হচ্ছে ইমপ্রেসিভ ইন অ্যাপিয়ারেন্স, ইমপ্রেসিভ। ইম্পোজিং মানে আমরা বুঝবো ঠিক ব্যাপারটা এরকম যে দেখতে সে অনেক সুন্দর না, কিন্তু সাজসজ্জায় খুব বেশি ভাবালো আর কি, এরকম আর কি সেন্সকে বুঝবো ইম্পোজিং। যে চেহারা অত সুন্দর নয়, মোটা কাটা, কিন্তু এমন ভাবে সাজগোজ করছে তাকে দেখে ইমপ্রেসিভ মনে হচ্ছে, বাট নট অ্যাট্রাকটিভ। অ্যাট্রাকটিভ মানে সৌন্দর্যের যে আকর্ষণীয়তা, চমৎকারিত্বতা সেটা নেই, কিন্তু তার ভিতরে একটা ভাব রয়েছে, এমনটাকে বুঝবো আমরা ইম্পোজিং। স্টার্টল মানে চমকে ওঠা, গিভ সাডেন শক মানে চমকে ওঠা, এরকম। বিল অফ ফেয়ার বলতে আমরা বুঝবো হচ্ছে, বিল অফ ফেয়ার বলতে আমরা বুঝবো খাদ্য তালিকা বা মেনু, যেমন হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে গেলে যে আমাদের তালিকা ধরিয়ে দেয়, যেখানে খাবারের নাম এবং তার সাথে তার দাম দেওয়া থাকে, তাকে আমরা বলি বিল অফ ফেয়ার বা মেনু বুঝবো। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা এই ওয়ার্ড গুলো সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিলে। এখন তাহলে তোমাদের পড়তে একটু সুবিধা হবে। তবে এই যে ওয়ার্ড গুলো রয়েছে ল্যাটিন কোয়ার্টার, এগুলো আমরা বাংলা করতে যাব না,
লাঞ্ছন বলতে আমরা লাঞ্ছনই বুঝবো, মধ্যাহ্ন ভোজ বলতে যাব না, বলতে গেলে কেমন একটু শোনাবে। তারপরে হচ্ছে সিনেটর বলতে আমরা সিনেটরি বুঝবো, সেমিটারি বলতে সেমিটারিটাই আমরা মনে করব, কিন্তু সেমিটারি দিয়ে কি বোঝাতে যাচ্ছে সেটা আমরা চেঞ্জ করে নিব। ঠিক একইভাবে বিল অফ ফেয়ার বলতে আমরা কি বুঝবো, খাদ্য তালিকা বা এরকম। অনেক সময় বাংলা করতে গেলে সেন্সটা একটু খারাপ চলে আসে, মানে শুনতে কেমন লাগে, সেক্ষেত্রে আমরা ইংলিশটাকে ইংলিশের মতোই ব্যবহার করবো, বাট উই হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্টুড হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ার্ড রেফার্স টু। হ্যাঁ, আসলে কাকে নির্দেশ করছে বা কি নির্দেশ করছে সেটা তো আমরা বুঝে ফেললাম, তাহলে কিন্তু আমাদের আসলে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে ইংরেজি বলতে আর কিন্তু সমস্যা হবে না। তা চলো আমরা এবার গল্পটা পড়ে ফেলি। স্যালমন ফিশের একটা চাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি, পিস আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে স্যালমন ফিশের ওয়ান পিস। ওকে, আমরা এখান থেকে তারপরেও ইন্টারনেট থেকে একটু একটু করে দেখে নিব যা কিছু আমাদের প্রয়োজন হবে। গল্পটা বড় হলো, আমরা ধীরে সুস্থে একটু পড়ার চেষ্টা করব। তাহলে প্রথমে আমরা উইলিয়াম সামারসেট মমকে একটু দেখে নিই। ওকে, চলো ইন্টারনেট থেকে আমরা উইলিয়াম সামারসেট মমকে একটু দেখে নিই। তিনি কোন রাইটার? উইলিয়াম সামারসেট মম, এই যে প্লে রাইট বা নাট্যকার। আমরা যদি ইমেজ থেকে দেখি তাহলে কেমন, এই যে ইনি হচ্ছেন উইলিয়াম সামারসেট মম। একটা দেখি আমরা, উইলিয়াম সামারসেট মম। তারপরে আমরা চলে যাব, দেখি যে তার সম্পর্কে একটু বর্ণনা, যেখানে একটু দেখে নিব উইকিপিডিয়া থেকে, যে উইলিয়াম সামারসেট মম 1874 প্যারিস ফ্রান্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1965 সালের 16 ডিসেম্বর তিনি 91 বছর বয়সে মারা যান। এছাড়া তিনি হচ্ছেন একই সাথে প্লে রাইট, নাট্যকার, নভেলিস্ট, শর্ট স্টোরি রাইটার। ওকে, এটা আমরা দেখলাম। তারপরে যদি আমরা উইলিয়াম সামারসেট মমের যে শর্ট স্টোরি গুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা একটু দেখি, দেখো এখানে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব তার সম্পর্কে। হ্যাঁ দেখো, 16টি বই রয়েছে, মোট নভেলস রয়েছে 20টি, এছাড়া নাটক রয়েছে 25টি এবং অন্যান্য তো লেখালেখি তার রয়েছে। তবে তিনি যে শর্ট স্টোরি গুলো, সবচেয়ে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ নোভেল রয়েছে অফ হিউম্যান বন্ডেজ। তোমাদের যদি সম্ভব হয় তোমরা গল্পটি পড়ে ফেলবে, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি গল্প। দেখো কত বই তার রয়েছে, অনেক বই তিনি লিখেছেন, অনেক গল্প নাটক তিনি লিখেছেন। দেখি আমরা লাঞ্ছনটা কোথায় পাই, এই যে লাঞ্ছন, হ্যাঁ 1924 মার্চ, তো 1924 সালের মার্চে প্রকাশ করা হয় এটা। এটা প্রকাশ করা হচ্ছে ন্যাশ ম্যাগাজিনে দ্য লাঞ্ছন নামে। হ্যাঁ, লাঞ্ছন নামে আমরা পাই। তা যাই হোক, আমরা দেখলাম উইলিয়াম সামারসেট মম 1874 সালে জন্মগ্রহণ করেন, 1965 সালে মারা যান, এবং তিনি হচ্ছেন ব্রিটিশ প্লে রাইট, নভেলিস্ট এন্ড শর্ট স্টোরি রাইটার। যদিও তিনি জন্মগ্রহণ করেন কোথায়, বর্ন ইন দ্য ব্রিটিশ এম্বাসি ইন প্যারিস, তাহলে তিনি হচ্ছেন জাতিতে ব্রিটিশ, কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করেন হচ্ছে ব্রিটিশ এম্বাসিতে, প্যারিসে অবস্থিত, কারণ হোয়ার ইজ ফাদার ওয়ার্কড। ওকে, মম ওয়াজ অ্যান অরফান বাই দ্য এজ অফ 10। তবে অরফান মানে কি, এতিম হয়ে যাওয়া, 10 বছর বয়সে তিনি এতিম হয়ে যান, বাবা মা হারান। যাই হোক, আমরা দেখলাম তার সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিলাম। এবার চলো আমরা মূল বইয়ে চলে যাই। এভাবে আমরা মাঝে মাঝে স্যালমন ফিশ কেমন, অ্যাসপারাগাস কেমন একটু দেখার জন্য চলে আসবো, তাহলে প্যাসেজটি বুঝতে কিন্তু আমাদের সুবিধা হবে। ওকে, আই কট সাইট অফ ফার, আমরা শুরু করি পড়তে। এই যে ফ্রেজ গুলো আমরা কিভাবে মিনিং করবো, যেহেতু আমরা একটু খেয়াল রাখবো এসে রাইটিং, নাটক রাইটিং, গল্প লেখা, এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ভাবধারায় রাইটাররা ভিন্ন ভিন্ন তথ্যে এবং বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। অতএব আমরা বাংলায় যে কথাগুলো বলে থাকি তার যে সেন্স গুলো সেগুলো আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। ওকে, যে আমরা সরাসরি লিটারাল মিনিং এ যাব না, আমরা চেষ্টা করবো তিনি এখানে কি বলতে চাচ্ছেন। আই কট সাইট অফ হার এট দ্য প্লে। কট সাইট অফ হার মানে কি, দেখতে পাওয়া, তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম এট দ্য প্লে, প্লে মানে ওই থিয়েটার বা নাট্যশালায়। and in answer to her beckoning, beckoning মানে ইশারা করা, হাত তুলে ডাকা বা চোখ দিয়ে ইশারা করা, মানে কি, তাহলে তার ইশারার উত্তরে, মানে তার ডাকের উত্তরে
তাহলে তিনি আমি তাকে নাট্যশালায় দেখলাম এবং সে আমাকে ইশারা করলো এবং তার ইশারার প্রত্যুত্তরে আমি কি করলাম, আই ওয়েন্ট ওভার ডিউরিং দ্য ইন্টারভেল। যেহেতু নাটক চলছিল, ওই সময় যেহেতু নাটক চলছিল, তো তখন কি করলো, ডিউরিং দ্য ইন্টারভেল মানে বিরতির সময়, আই ওয়েন্ট ওভার আমি তার কাছে গেলাম, মানে যেখান থেকে সে ডাকছিল সেখানে গেলাম, অ্যান্ড স্যাট বিসাইড হার এবং তার পাশে গিয়ে বসলাম। তার মানে যে মহিলার কথা বলা হচ্ছে, সে মহিলাকে তিনি একটি নাট্যশালায় দেখেছিলেন এবং সে মহিলা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, এই জন্য তার ডাকে তিনি তার কাছে গেলেন এবং বসলেন। ইট ওয়াজ লং সিন্স আই হ্যাড লাস্ট সিন হার। তাকে লাস্ট বার যখন দেখেছিলাম তারপর থেকে অনেকদিন কেটে গেছে, রাইটার বলছেন আর কি। অ্যান্ড ইফ সামওয়ান হ্যাড নট মেনশন হার নেম, এবং যদি কেউ তার নামটা উল্লেখ না করতো, ইফ সামওয়ান হ্যাড নট মেনশন, হ্যাড মানে উল্লেখ না করতো তার নামটা, আই হার্ডলি থিঙ্ক আমি ভাবতেই পারতাম না, আই উড হ্যাভ রিকগনাইজড হার যে আমি তাকে চিনতে পারবো। তাহলে যেহেতু আমি তাকে যখন শেষবারের মতো দেখেছিলাম তারপর থেকে অনেকদিন কেটে গেছে, এবং যদি তার নামটা কেউ আমার সামনে না বলতো তাহলে আমি আমি চিন্তাই করতে পারি না যে আসলে আমি তাকে চিনতে পারবো, মানে আমি তাকে চিনতে পারবো বলে ভাবতেই পারি না, মানে আমি তাকে চিনতে পারতাম না, কারণ দেখেছিলাম অনেক দিন আগে। কতদিন আগে সে রাইটার এখানে বলবেন সেটা। সিন্স শি অ্যাড্রেস মি ব্রাইটলি, সে খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে আমার সাথে সম্ভাষণ জানালো, আমাকে অভ্যর্থনা জানালো, আমার সাথে কথা বললো। ব্রাইটলি মানে কি, উচ্ছ্বসিত ভাবে, মানে আনন্দের সহিত, মানে কোনো বাজ বিচার নেই, কোনো বাধাহীন ভাবে, সাবলীল ভাবে মহিলাটি বা মেয়েটি বা যার সাথে রাইটার কথা বলছেন সে তাকে অ্যাড্রেস মানে সম্ভাষণ করা বা ডাকা, মানে মনে হলো যেন খুব পরিচিত একজন ব্যক্তি, মানে কোনো যেন কথার মধ্যে কোনো বাধা নেই, এমন একটা বিষয় এখানে কবি নির্দেশ করতে যাচ্ছে। সেন্স গুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করবো, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং শর্ট স্টোরি, এন্ড সামটাইম ইফ উই আন্ডারস্ট্যান্ড কারেক্টলি উই মে লাফ, আমরা কিন্তু হাসতেও পারি মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, ওয়েল, ও হো, মানে ওয়েল মানে কি, হ্যাঁ, ওয়েল মানে ভালো বা এরকম কিছু নাই, কিন্তু জাস্ট একটা সংকেত। এটা একটা ওয়ার্ড যেটা দিয়ে ভালো বোঝাবে না বা কুয়া বোঝাবে না, এটা মানে আচ্ছা আচ্ছা, আহা, ইত্যাদি ইত্যাদি, এরকম একটা সেন্স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইটস মেনি ইয়ার্স সিন্স উই ফার্স্ট মেট, অনেক বছর পার হয়ে গেছে, তাই তো, আমরা যে প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলাম তারপর অনেক বছর পার হয়ে গেছে। কে বলছেন এটি, দেখি কে বলেন, কারণ এখানে উল্লেখ করা নেই। হাউ টাইম ডাজ ফ্লাই, সময় কত দ্রুতই না চলছে বা এগিয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে বা চলে যাচ্ছে। উই আর নান অফ আস, আমাদের কেউই কি হচ্ছে না, গেটিং অ্যানি ইয়াঙ্গার, আমাদের কেউই কিন্তু আর ছোট হচ্ছে না, বরং আমরা দিন দিন কি হচ্ছি, বুড়িয়ে যাচ্ছি। আমরা তো আমাদের বয়সটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। ডু ইউ রিমেম্বার দ্য ফার্স্ট টাইম আই স ইউ, প্রথমবারে তোমার যখন দেখেছিলাম সেই দিনের কথা কি মনে আছে? ইউ আস্কড মি টু লাঞ্চন, আপনি আমাকে মধ্যাহ্নভোজের বা লাঞ্চনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আস্কড মি মানে জিজ্ঞাসা করা বা বলা এমনটা নয়, আমরা একটু দাওয়াত দেওয়া বা আমন্ত্রণ দেওয়া বা নিমন্ত্রণ করা, এরকম সেন্সে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব। তাহলে কার কথা হতে পারে? অবশ্যই ওই লেডির কথা, যে ইউ আস্কড মি টু লাঞ্চন, আপনি আমাকে লাঞ্চনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এবার রাইটার নিজে নিজে মনে মনে বলছে হয়তো, কারণ এখানে কোনো কোটেশন নেই। ডিড আই রিমেম্বার, আমার কি মনে আছে? রাইটার এমন কিছু ওই সময় ঘটেছিল যখন 20 মানে মোটামুটি যখন প্রথমবার দেখা ছিল, এমন কিছু হয়তো ঘটনা ঘটেছিল যে রাইটার সে কথা কখনোই ভুলবে না। অতএব বলছে আমি কি সে কথা ভুলতে পারি? ডিড আই রিমেম্বার, আমার কি মনে আছে? রাইটার নিজে নিজে মনে মনে এই কথাটা বলছেন, মানে কিছু একটা ঘটনা তো আছে। তা চলো আমরা দেখি ঘটনাটা কি। রাইটার এবার নিজে এমনি আমাদের কাছে বর্ণনা করছেন, রিডারদের কাছে। ইট ওয়াজ 20 years ago, 20 বছর আগের কথা। অ্যান্ড আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস, তখন আমি প্যারিসে থাকতাম। দেখো, আমরা বাংলা করব কিন্তু ইংলিশের মতো করে নয়। The sentence in English will give us a sense and we have to understand in Bangla in with our own understanding, মানে আমাদের মতো করে বুঝতে হবে, তাই নাকি? ইংলিশ যেমন বলছে আমাকে ইংরেজির মতো করে বাংলা করতে হবে, তাহলে বাংলা চলবে বাংলার মতো, ইংরেজি চলবে ইংরেজির মতো। সো লেটস ইংলিশ টু বি লাইক ইংলিশ, লেটস বাংলা বি লাইক বাংলা, not mixed the two languages together.
because that will not sound good. যদি বাংলা ইংলিশের মতো করে বাংলা বলতে যাই তাহলে কিন্তু বাংলা শুনতে ভালো লাগবে না। তার জন্য আমরা আমাদের মতো করে বুঝে নিব। It was 20 years ago, 20 বছর আগের কথা, and I was living in Paris. তখন আমি প্যারিসে থাকতাম, এই যে বসবাস করছিলাম, তো এই কেমন শুনতে ভালো লাগবে না, না? এবং আমি থাকতাম, এরকম আর কি সেন্সে আনার দরকার নেই। যদিও এটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এন্ড ইউজ করা হয়েছে, তো ইংলিশের মতো যেতে দিলাম, আমি আমার মতো করে বাংলা করে নিলাম। আমি বুঝলাম কিনা সেটা হলো বড় কথা। I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery. তার মানে I had a tiny apartment, আমি একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। কোথায়? ইন দ্য ল্যাটিন কোয়ার্টার। ওই যে কোয়ার্টার বলতে একটা সেকশনকে বোঝাচ্ছে, এলাকাকে বোঝাচ্ছে। ওভারলুকিং আ সেমিটারি, তাহলে ওভারলুকিং মানে মুখোমুখি। তাহলে ওই কবরস্থানের মুখোমুখি যে ল্যাটিন কোয়ার্টার রয়েছে সেখানে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে আমি থাকতাম। and I was earning barely enough money to keep body and soul together. To keep body and soul together মানে কি? কোন রকম বেঁচে থাকা, মানে কোন রকম বডির ভিতরে আত্মাটাকে ধরে রাখা, যাতে আত্মাটা বার না হয়ে যায়। মানে আত্মা বার হবে করছে, কিন্তু জোর করে তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে কিছু খাবার টাবার দিয়ে। তার মানে এখানে বলতেছেন তিনি খুবই মানে কায়িক ক্লেশে যাকে বলা হচ্ছে, খুব কষ্টে জীবন যাপন করছিলেন। যে আই ওয়াজ আর্নিং বেয়ারলি অর্থে নেগেটিভ অর্থে ইউজ করা হয়ে যায়। যেমন এখানে আমরা একটা ওয়ার্ড পেয়েছি হার্ডলি অর্থে কিন্তু নেগেটিভ অর্থে, যে আমি কোনো কাজ করতে না পারার মতো অবস্থা, এরকম কোনো কাজ করতে না পারার মতো অবস্থা। হার্ডলি, তারপরে বেয়ারলি, এই একই অর্থে ব্যবহার করছে যে আই ওয়াজ আর্নিং বেয়ারলি এনাফ, মানে যথেষ্ট, খুব যৎ সামান্য, যাকে বাংলা কথা বলা হচ্ছে, আমি খুব যৎ সামান্য টাকা ইনকাম করছিলাম কোন রকম কায়িক ক্লেশে জীবনযাপন করার জন্য। she মানে যার সাথে আমি এখন কথা বলছি, রাইটার বলছে she had read a book of mine, তিনি আমার একটা বই পড়েছিলেন, and had written to me about it, এবং ওই বই সম্পর্কে প্রশংসা করে তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। had written মানে চিঠি লেখা বলছে। I answered, আমি তার চিঠির উত্তর দিলাম, thanking her, ধন্যবাদ জানিয়ে। তার মানে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে আমি উত্তরও দিয়েছিলাম। and presently, এবং তার পরপরই, মানে কি ওই উত্তর যখন আমি তাকে দিলাম তার পরপরই I received from her another letter, তার কাছ থেকে আমি আরেকটা চিঠি পেলাম, যে চিঠিতে তিনি লিখেছেন saying that she was passing through Paris, তিনি প্যারিস হয়ে যাচ্ছেন বা প্যারিস দিয়ে যাবেন, and would like to have a chat with me, এবং আমার সাথে একটু খোশ গল্প করতে চান আর কি। would like to have a chat with me, এবং আমার সাথে একটু গল্প মজা করতে চান। but her time was limited, তিনি আরো লিখেছেন কিন্তু তার সময় ছিল খুবই সীমিত। and the only free moment she had, তবে তার যে অবসর সময়টা ছিল সেটা ছিল কোথায়? was on the following Thursday, যে পরবর্তী বৃহস্পতিবারে তার সামান্য একটু ফ্রি টাইম আছে। and এবং বলা হচ্ছে she was spending the morning at the Luxembourg, তিনি বৃহস্পতিবারে সকালে লুক্সেমবার্গে থাকবেন, মানে সকালটা তিনি লুক্সেমবার্গেই কাটাবেন, স্পেন্ডিং দ্য মর্নিং। and would I give her a little luncheon at Foix afterwards, এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে এর পরে মানে লুক্সেমবার্গে সকালটা কাটানোর পর যদি সময় থাকে, মানে আমি, মানে রাইটার নিজে বলছে যে আমি তাকে তারপরে ফয়াক্স বলে যে রেস্টুরেন্ট রয়েছে তাকে সামান্য মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াত দিব কিনা বা খাওয়াতে পারবো কিনা, এরকমটা মোটামুটি তিনি জানতে চেয়ে একটা চিঠি লিখেছেন। এবার রাইটার কি বলছেন? ফয়াক্স এর বর্ণনা দিচ্ছেন। ফয়াক্স ইজ আ রেস্টুরেন্ট, ফয়াক্স হচ্ছে কি একটা রেস্তোরাঁ, at which, যে রেস্তোরাঁয় দ্য ফ্রেঞ্চ সেনেটর সিট, যেখানে ফ্রান্সের সাংসদেরা খান। তাহলে বুঝতে পারছেন কত উন্নত মানের একটা রেস্টুরেন্ট। and it was so far beyond my means, মানে আমার সামর্থ্যের বাইরে, এবং এটা আমার সামর্থ্যের এত বাইরে ছিল যে that I had never even thought of going there, মানে আমি তাকে সেখানে যাওয়ার চিন্তাই কোনোদিন করিনি। I had never even thought, মানে ইভেন এমনকি আমি সেখানে কোনোদিন যাওয়ার কথা চিন্তাই করিনি, খাওয়া তো দূরের কথা। তাহলে সেই ফয়াক্সে নাকি তাকে আমার লিটল লাঞ্চন দিতে হবে, এই কথা জিজ্ঞাসা করে তিনি আমাকে লিখেছেন। বাট আই ওয়াজ ফ্ল্যাটার্ড, কিন্তু যেহেতু একজন নারী তিনি আমার লেখায় প্রশংসা করেছেন,
তাতে আমি কি পটে গেছি। আই ওয়াজ ফ্ল্যাটার্ড মানে কি পটে যাওয়া, বাংলা কথা। আমি তো পুরো পাগল হয়ে গেছি তার জন্য। বিকজ and I was too young to have learned to say no to a woman. অতএব আমার বয়স এতই অল্প ছিল, বা একজন মহিলাকে না করার মতো যথেষ্ট বয়স আমার হয়নি, এমনটা বলতে যাচ্ছে। I was too young to have learned to say no, মানে না, একজন মহিলাকে না বলার মতো শক্তি বা শিক্ষা আমার ততক্ষণে হয়নি, যে আমি একজন মহিলাকে কখনোই না বলতে পারবো না, কারণ আমার বয়স এখনো তত বেশি হয়নি। তার মানে রাইটারের মাথায় কিছু একটা ঘুরফির করছে। দেখো এই জায়গায় কিন্তু ডট ডট দিয়ে বোঝাচ্ছে এর ভিতরে আরো কোনো কথা আছে, যেটা মোটামুটি এখন এই প্যাসেজে বলা হয়নি। ইফ পসিবল প্লিজ read the original story, okay, then you will also enjoy much again. তারপর এটা বলছে I had 80 francs, গোল্ড ফ্র্যাঙ্কস, এটা হচ্ছে ফ্রান্সের মুদ্রার নাম। তাহলে আমার হাতে মাত্র 80 ফ্রাঙ্ক ছিল। সেটা আবার কি? টু লাস্ট মি দ্য রেস্ট অফ দ্য মান্থ, যা দিয়ে আমি মোটামুটি মাসটাকে কাটাতে পারবো। লাস্ট মি মানে এটা আমার চলবে, রেস্ট অফ দ্য মান্থ মাসের যে আর বাকি কয়দিন রয়েছে সেই কদিন মোটামুটি আমি খেয়ে পরে বাঁচবে, এমনটা মোটামুটি 80 ফ্র্যাঙ্ক আমার হাতে আছে। অ্যান্ড আ মোডেস্ট লাঞ্চন, এবং যদি একটু বেশ মাঝারি ধরনের লাঞ্চন বা দিই তাকে, তাতেও শুড নট কস্ট মোর দ্যান 50, তাতে হয়তো 15 ফ্রার বেশি খরচ হয়তো বা হবে না। আমি ভাবলাম যে তাহলে তেমন তো কোনো ব্যাপার নাই, অতএব আমি যেহেতু অলরেডি গলে গেছি তার প্রশংসায়, অতএব কিছু তো করার নেই। অতএব যদি একটা মানসম্মত একটা মডেস্ট লাঞ্চন তাকে দিতে চাই, তাতে 15 বেশি মনে হয় না খরচ হবে। সো আই টুক হার্ট, আমি মোটামুটি একটু সাহস করলাম যে না, তাকে ডাকা যায়। এবং 15 ফ্রাঙ্কটা আমি মানিয়ে নিতে পারবো কিভাবে? ইফ আই কাট আউট কফি ফর দ্য নেক্সট 2 উইকস, তবে আগামী 2 সপ্তাহ যদি আমি কফি খাওয়া বাদ দিই, তাহলে আই কুড ম্যানেজ ওয়েল এনাফ, তাহলে এই 15 যে খরচ হবে সেটা আমি মোটামুটি ভালোভাবে ম্যানেজ করে নিতে পারবো, ব্যবস্থা করে নিতে পারবো বা মানিয়ে নিতে পারবো। ম্যানেজ মানে মানিয়ে চলা। তাহলে এই হচ্ছে ডিয়ার স্টুডেন্টস স্টোরিটি। তোমরা অবশ্যই এই যে বড় একটা প্যারাগ্রাফ, এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জাস্ট টেক হার্ট, just be courageous enough to start reading, and I think you will enjoy. But while you are reading, not think about the word or sentence, just think about the situation the writer is narrating. রাইটার যে একটা জিনিস বর্ণনা করছে, জাস্ট এইটুকু একটু বোঝার চেষ্টা করবে, দেন ইউ উইল এনজয়। যদি আমরা কাঠখোট্টার মতো শুধু ইংরেজির মানে খুঁজতে যাই, তাহলে কিন্তু সরাসরি আমরা কিন্তু মানে খুঁজে পাবো না। অনেক সময় একটু জটিল মনে হবে, তার জটিলতার মধ্যে নয়, বাট just read through the sentence and try to guess what must be or maybe the meaning of the sentence, and just try to understand the story, okay, and the sense of what the writer is going to say. Sense বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কি বলতে যাচ্ছে। তাহলে if I cut out মানে মোটামুটি ছাঁটাই করা বা বাদ দেওয়া খাওয়া, কফি ফর দ্য নেক্সট 2 উইকস, তাহলে আমি যদি কফি খাওয়া বাদ দিই আগামী 2 সপ্তাহ, I could manage well enough, তাহলে আমি যথেষ্ট এটাকে মানিয়ে নিতে পারবো, মানে দিব্যি মানিয়ে নিতে পারবো, এরকম আর কি, সমস্যা নেই, আমি একদম মানিয়ে নিতে পারবো। তো রাইটার এটা নিয়ে বেশ খুব একটা চিন্তিত নয়। সুতরাং তিনি কি করলেন? I answered that I would meet my friend by correspondence, অতএব correspondence মানে কি চিঠি, অতএব চিঠির মাধ্যমে আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব at Foyt's on Thursday at 12:30, অতএব দুপুর 12:30 আর কি, 12:30 মানে 12:30 আমি তার সাথে বৃহস্পতিবার ফয়েজে দেখা করব। তো যাও হয়ে গেল, দিন চলে গেল। তারপর রাইটার শর্ট করে চলে এসেছেন যখন তার সাথে প্রথম দেখা হলো। কেমন? she was not so young as I expected, ওই যে এখানে কিছু কথা বাকি পড়ে গেছে, রাইটার কিছু বলতে চেয়েছিলেন এই জায়গায়, যে রাইটার এখনো ইয়াং মানে খুব একটা বয়স হয়ে যায়নি, আর নারী সম্পর্কে তার একটা অবশ্য আইডিয়া রয়েছে, তার একটা আবেগ রয়েছে। অতএব তিনি এক্সপেক্ট করছিলেন সামথিং বিউটিফুল, সামথিং অ্যাট্রাকটিভ, এইরকম কিছু ভাবছিল যে মেয়েটা হয়তো এরকম কিছু হবে। তো শি ওয়াজ নট সো ইয়াং অ্যাজ আই এক্সপেক্টেড, কিন্তু যখন রাইটার তাকে দেখলো, তখন রাইটার যতটা তাকে কম বয়সী ভেবেছিল ততটা কম বয়সী তিনি নন। অ্যান্ড ইন অ্যাপিয়ারেন্স, আর চেহারার দিক থেকে, ইম্পোজিং রাদার দ্যান অ্যাট্রাকটিভ, মানে আকর্ষণীয় হওয়ার চেয়ে বরং তিনি ভাবারই বেশি। যে দেখে মনে হলো যে চেহারায় সৌন্দর্য তো নাই, বরং আড়ম্বরটা বেশি।
হয়তো পোশাক আশাকে রাজকীয় ভাব, চেহারাটা যদিও অতটা আকর্ষণীয় নয়। She was in fact a woman of 40, মূলত তিনি ছিলেন 40 বছর বয়সের মতো একজন মহিলা। And she gave me the impression of having more teeth, white, large and even, than were necessary for any practical purpose. এবং তিনি আমাকে দেখে এমন একটা ভাব দেখালেন, মানে হাসি হাসলেন, তাতে মনে হলো, মানে রাইটার বলছে, তাতে আমার কাছে মনে হলো যে প্রয়োজনে নেসেসারি ফর এনি প্র্যাকটিক্যাল পারপাস, মানে প্রয়োজনের তুলনায় তার যেন কি হয়েছে, হ্যাভিং আছে, মোর টিথ, হোয়াইট, লার্জ এন্ড ইভেন, হ্যাঁ, যেন সাদা, বড় বড় এবং সমান, যেন যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি দাঁত রয়েছে। মানে তিনি আমাকে দেখে হাসতেন। দেখো রাইটার কত হিউমারাসলি কথাটা বলছেন, ওই যে হিউমারের কথা বলা হচ্ছে, the writer is trying to represent the women in a very humorous way, হ্যাঁ, হাস্যরসাত্মক ওয়েতে কিন্তু তুলে ধরতে যাচ্ছেন। অতএব তিনি সরাসরি বলেননি যে তিনি আমাকে দেখে হাসলেন, রাদার তিনি বললেন কি, যে মহিলাটি আমাকে দেখে এমন একটা ভাব দেখালো যেন তিনি আমাকে দেখাতে চাচ্ছেন যে তার প্রয়োজনের তুলনায় এক পাটি দাঁত যেন বেশি রয়েছে এবং দাঁতগুলো দেখতে কত সাদা, বড় বড়। এদের যদিও কোনো অ্যাট্রাকটিভনেস নেই আর কি। তা এই যে ব্যাপারটা তিনি এভাবে তুলে ধরছেন। হ্যাঁ, she was talkative, মহিলাটি ছিল বাচাল টাইপের, but since she seemed inclined to talk about me, কিন্তু যেহেতু, since মানে যেহেতু তাকে দেখে মনে হলো তিনি আমার বিষয়ে, যে টু টক অ্যাবাউট মি, আমার বিষয়ে কথা বলতে বেশি ইনক্লাইন্ড মানে কি, আগ্রহী, মানে তিনি আমার বই পড়েছেন, আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তার মানে তিনি যেহেতু আমাকে প্রশংসায় পঞ্চমুখ করতে চাচ্ছেন, মানে তিনি আমার বিষয়ে প্রশংসা করতে চাচ্ছেন, সুতরাং আই ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড টু বি অ্যান অ্যাটেন্টিভ লিসেনার, অতএব তিনি বাচাল হলেও আমি তার একজন অ্যাটেন্টিভ মানে কি, মনোযোগী শ্রোতা হয়ে গেলাম আর কি। হ্যাঁ, বলেন, আমি শুনে যাই, কারণ তিনি আমার সম্পর্কে কথা বলছেন, মানে আমাকে কি বলবো, প্রশংসায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তো এই হচ্ছে এখানকার অবস্থা, যে ফার্স্ট মিটিং of the writer and the lady was completely different from the expectation of the writer, মানে রাইটারের যে প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। So the characteristic of the woman is that she is large, imposing, having more teeth and talkative. এই বিষয়টা কিন্তু এখানে আমরা পেলাম। যাই হোক, যেহেতু আমরা রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেছি আর কি, রাইটার বলছে দেখো কেটে কেটে দিচ্ছে, আমাকে একটু বুঝে নিতে হবে। I was startled, আমি চমকে গেলাম, when the bill of fare was brought, যখন খাবার তালিকাটা নিয়ে আসা হলো, মেনুটা নিয়ে আসা হলো, আমার তো দেখেই মাথা চমকে গেছে। হ্যাঁ, কারণ কি, for the prices were a great deal higher, কারণ যে দাম, তা আমি যা ভেবেছিলাম, than I had anticipated, মানে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি, a great deal higher মানে কি, কয়েক গুণ বেশি। আমি ভেবেছিলাম 15 ফ্রাতে আমি কাজ সেরে দিব, কিন্তু যখন তার এই খাবারের তালিকা আসলো, যখন আমি দাম দেখলাম, প্রাইস দেখলাম, তখন তো আমি শেষ। মোটামুটি খাবার তালিকা দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেছে, এরকম আর কি ব্যাপারটা। বাট শি অ্যাসিওরড মি, অবশ্য তিনি আমার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন হয়তো যে আমি চমকে গেছি, তো তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এক্ষেত্রে তিনি বললেন, আই নেভার ইট এনিথিং ফর লাঞ্চ, শি সেড, তখন মহিলা বলল, আমি অবশ্য লাঞ্চনে কিছুই খাই না। কথাটা মনে রাখতে হবে কিন্তু, আই নেভার ইট এনিথিং ফর লাঞ্চ, তাহলে সে বলল লাঞ্চনে তিনি কিছুই খাবেন না, কারণ তিনি খান না। ও ডোন্ট সে দ্যাট, ওহো তা কি হয়, এমনটা বলতে নেই, এরকম কি, ডোন্ট সে দ্যাট, আই আনসার জেনারেসলি, আমি একটু উদার ভাবে জানো, হ্যাঁ বলতে চাইলাম, উদার ভঙ্গিতে, না না এমনটা হয় নাকি, এরকম ভাবে যেন রাইটার তাকে বলতে চাইলো। দেখো প্রথম কথা কি ছিল, আই নেভার ইট এনিথিং ফর লাঞ্চন, আমি লাঞ্চনে আসলে কিছুই খাই না। পরে আবার বলছে, আই নেভার ইট মোর দেন ওয়ান থিং, আমি অবশ্য একটার বেশি খাই না বা এক পদের বেশি খাই না, কারণ আই থিঙ্ক পিপল ইট ফার টু মাচ নাওয়াডেজ, লেডিটা বলছে যে আমার মনে হয় আজকাল লোক একটু বেশি খায়। হ্যাঁ, পিপল ইট ফার টু মাচ, বেশি, খুব বেশি যেন খায় আজকাল। তবে আমার আ লিটল ফিশ পারহ্যাপস, ছোটখাটো এক পিস ফিশ হলে চলবে। I wonder if they have salmon, আমি ভাবছি তাদের স্যালমন ট্যালমন আছে কিনা।
এক টুকরা মাছ দিলে চলবে, আমি বেশি কিছু খাবো না, কারণ আজকাল লোক একটু বেশি খায়। হ্যাঁ, তবে আমি ভাবছি তাদের কাছে স্যালমন আছে, মানে এই রেস্টুরেন্টে স্যালমন আছে কিনা। তার মানে তার আগ্রহ রয়েছে স্যালমন খাওয়ার জন্য। ওয়েল, রাইটার এবার বলছে, ইট ওয়াজ আর্লি ইন দ্য ইয়ার ফর স্যালমন। মানে আর্লি ইন দ্য ইয়ার মানে শুরুর দিকে, মৌসুম শুরু কিসের জন্য? স্যালমন। অর্থাৎ স্যালমন মাসে, স্যালমন যে মাছ তার মৌসুম শুরু হয়েছে, মানে স্যালমন ধরা পড়ছে আর কি। and it was not on the bill of fare, এবং এটা এই খাবার তালিকায় নেই। but I asked the waiter, তখন আমি ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা করলাম, if there was any, তাদের কাছে কোনো স্যালমন আছে কিনা। yes, a beautiful salmon had just come in, তখন ওয়েটার বলে বসলেন, এই তো সুন্দর একটা স্যালমন এই পৌঁছে গেছে। it was the first they had বলছে এবছরে এটাই প্রথম। হ্যাঁ, it was the first they had মানে তারা এবছরেই প্রথম এটা পেয়েছে। দেখো had কত কিভাবে সেন্স ইউজ করেছে, have had, তাই না, have had, has had, আবার ইউজ করেছে had মানে past perfect tense, মানে it was the first they had, তারা এবছরে এটাই প্রথম পেয়েছে আর কি, বা এটাই তাদের হোটেলে প্রথম। I ordered it for my guest, সুতরাং আমার অতিথির জন্য আমি অর্ডার দিয়ে ফেললাম। এখন তো রান্না করতে হবে তো, না? The waiter asked her, তখন ওয়েটার তাকে জিজ্ঞাসা করলো, if she would have something while it was being cooked, তখন ওয়েটার তাকে জিজ্ঞাসা করলো তিনি রান্না হতে হতে, মানে while it was being cooked, যখন এই স্যালমনটা রান্না করা হবে, এই রান্না হতে হতে তিনি কিছু খাবেন কিনা, এই কথা ওয়েটার তাকে জিজ্ঞাসা করলো। নো, she answered, বলল না, কিছু না, because I never eat more than one thing unless you have a little caviar. I never mind caviar. বলছে না, কারণ আমি একটার বেশি খাই না, তবে যদি তোমাদের সামান্য ক্যাভিয়ার থাকে, আই নেভার মাইন্ড ক্যাভিয়ার, ক্যাভিয়ার খেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তো দেখো, তাহলে তিনি কিছুই খাবেন না, একটার বেশি খাবেন না, একটা অলরেডি অর্ডার চলে গেছে, এর মাঝে তিনি আবার আরেকটা খাওয়ার জন্য আশা করছেন। বলছে আমি একটা বেশি খাই না, তবে যদি তোমাদের সামান্য ক্যাভিয়ার থাকে, ক্যাভিয়ার হলে আমার অবশ্য কোনো আপত্তি নেই। মাইন্ড মানে কি আপত্তি করা, তাহলে মাইন্ড মানে আপত্তি নেই এরকম আর কি। যে ক্যাভিয়ার হলে অন্য কথা, ক্যাভিয়ার হলে আমার কোনো সমস্যা নেই। সেন্সগুলো বুঝতে হবে, আনলেস ইউ হ্যাভ, এই যে সেন্সটা যদি আমি ঠিক যে কাঠামো আমরা প্র্যাকটিক্যালি পড়ে থাকি, সেই কাঠামো মিনিং করতে গেলে কিন্তু এর মিনিংটা আমরা পাবো না। অন্য ধরনের কেমন একটা আজকাছা একটা বাংলা চলে আসবে, যেটা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। So good students, I think you are with me and enjoying the story, and just be attentive so that you can catch up the turning point, okay, where we will enjoy the sense or the situation or the speech of both the writer and the lady. Okay, আমরা একটু, কিন্তু রাইটার খুব সুন্দরভাবে চমৎকার উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, তাহলে তিনি ক্যাভিয়ার যে আশা করলেন, মাই হার্ট স্যাঙ্ক আ লিটল, আমার তো পুরো মনে হলো দম আটকে যাবে। হ্যাঁ, আমি তো পুরো চুপসে গেছি। হার্ট স্যাঙ্ক মানে আমার হৃদয়টা যেন বন্ধ হয়ে গেল, এমন অবস্থা। কারণ কি? আই নিউ আই কুড নট অ্যাফোর্ড ক্যাভিয়ার, কারণ আমি জানতাম আমার পক্ষে ক্যাভিয়ারের দাম দেওয়া বা ক্যাভিয়ার কেনা সম্ভব নয়। বাট আই কুড নট ভেরি ওয়েল টেল হার দ্যাট, কিন্তু আমি তো তাকে সেটা বলতেও পারবো না। আই টোল্ড দ্য ওয়েটার বাই অল মিনস টু ব্রিং ক্যাভিয়ার, অতএব যতটুকু সামর্থ্য আছে তা দিয়ে ওয়েটারকে বলার চেষ্টা করলাম, দয়া করে ক্যাভিয়ার নিয়ে আসো। আর ফর মাইসেলফ, আমার জন্য, আই চুজ দ্য চিপেস্ট ডিশ অন দ্য মেনু, খাদ্য তালিকার সবচেয়ে সস্তা খাবারটি আমার জন্য আমি পছন্দ করলাম। and that was a mutton chop, আর সেটা ছিল খাসির মাংসের একটা ছোট চপ। তাহলে যাই হোক, ক্যাভিয়ার চলছে, ক্যাভিয়ার আনার জন্য পাঠালাম, আর আমি খেলাম কি, মাটন চপ। এখন এই মাটন চপ নিয়েও দেখি লেডির কি কথাবার্তা। I think you are unwise to eat meat, she said. তখন লেডি বললেন যে আমার মনে হয় to eat meat you are unwise, মানে এই মাংস খেয়ে তুমি কিন্তু ভুল করছো, তোমার ভুল হচ্ছে।
I don't know how you can expect to work. আমি জানি না আপনি কিভাবে কাজ করতে পারেন after eating heavy things like chops. এই চপস এর মতো ভারী জিনিস খেয়ে আপনি কিভাবে যে কাজে যান বা কাজ করেন বা কাজ করার আশা করেন, আমি কিন্তু সেটা বুঝতে পারছি না, আমি জানি না। I don't believe in overloading my stomach. আমি কিন্তু পেট পুরে খেতে খুব একটা বিশ্বাসী নই। I don't believe in overloading. Overloading মানে কি? পেট পুরে খাওয়া, মানে ওভারলোড করে ফেলা। my stomach, তাহলে পেট পুরে খাওয়াটাকে আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। Then came the question of drink. এটা লেডির কথা শেষ। এবার আসলো কার কথা? ড্রিঙ্কের কথা। এখন ড্রিঙ্ক তো না, খাচ্ছি ক্যাভিয়ার খাচ্ছি, এটা খাচ্ছি ওটা খাচ্ছি, ড্রিঙ্ক তো কিছু লাগবেই। যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ড্রিঙ্কের কথা, তিনি কি বললেন? she said I never drink anything for lunch. বলছে লাঞ্চের জন্য আমি কিছু খাই না, ড্রিঙ্ক করি না, পান করি না। neither do I answered promptly. তার কথার সাথে তাড়াহুড়ো করে আমি বলে দিলাম আমিও খাই না, তার মানে যাতে ড্রিঙ্কটা না আনা লাগে। কিন্তু কি হলো, লেডির কথা কিন্তু শেষই হয়নি, কারণ প্রম্পটলি মানে তার কথা শেষ হতে না হতে আমি কিন্তু কথা বলে ফেলেছি। এই জন্য সে বলে ফেলল এক্সেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন। শি প্রসিডেড অ্যাজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন। এই যে মাঝখানে আমি বললাম যে আমিও খাই না বা আমিও পান করি না, এই কথা যেন তিনি শুনতেই পাননি। এই যে অ্যাজ দো আই হ্যাড নট স্পোকেন, যেন আমি কোনো কথাই বলিনি। তাই সে বলে বসলো এই সাদা মদ হলে চলবে আর কি, মানে সাদা মদ ছাড়া আমি কিছুই খায় না, এরকম তিনি বলতে চাই। আই নেভার ড্রিঙ্ক এনিথিং ফর লাঞ্চন এক্সেপ্ট হোয়াইট ওয়াইন। এই কথাটা ছিল তার ফুল কথা, কিন্তু ওর ভিতরে রাইটার একটা কথা বলে ফেলেছে আমিও খাই না। কিন্তু তিনি তো কথা শেষ করলেন এখন, অতএব তিনি হোয়াইট ওয়াইন খাবেন। দিস ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইনস আর সো লাইট। বলছে এই যে ফ্রেন্সের এই সাদা মদ খুবই হালকা। দে আর ওয়ান্ডারফুল ফর ডাইজেশন, এগুলো হজমের জন্য খুব ভালো। তিনি এই কথা বললেন। কে বললেন এই কথাটা? আমাদের লেডি গেস্ট। ওকে, এরপর চলে আসি। What would you like? I asked. Hospitable still, but not exactly effusive. তখন আমি বললাম যে হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইন বা মদ তো খাবেন, তাহলে আপনি কোনটা খাবেন? আমি কিন্তু এখনো অতিথিপরায়ণ ভাবটা ধরে রাখছি, বাট নট এক্স্যাক্টলি এফিউসিভ। তবে আগে যতটুকু অতিথিপরায়ণ ভাব ছিল, যতটুকু ভালোভাবে ছিলাম, সেটা কিন্তু বর্তমানে আর নেই। তাহলে আমি মানে কোন রকম ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি তাহলে কোনটা খাবেন, কোন পানীয় খাবেন আপনি? She gave me a bright and amicable flash of her teeth. এই যে সে হাসির কথা আবার। She gave me a bright, উজ্জ্বল এবং amicable মানে কি অমায়িক একটা হাসি আমার দিকে দিলেন। তাহলে ফ্ল্যাশ, তাহলে কথাটা তিনি রাইটার কিভাবে ইউজ করেছে দেখেন। a bright and amicable flash মানে একটি উজ্জ্বল এবং অমায়িক ঝলক দিলেন কিসের? অফ আর হোয়াইট টিথ, তার যে সাদা দাঁতের, মানে সাদা দাঁত বের করে তিনি আমার দিকে একটা হাসি ছুড়ে দিলেন। তখন লেডি কি বললো? মাই ডক্টর ওয়ান্ট লেট মি ড্রিঙ্ক এনিথিং বাট শ্যাম্পেইন। বললো হোয়াইট যে ওয়াইন রয়েছে তার মধ্যে শ্যাম্পেন ছাড়া বাকিগুলো আমাকে খেতে ডাক্তার নিষেধ করেছে। ডাক্তার আমাকে খেতে দিবে না বা খেতে নিষেধ করেছে শ্যাম্পেন ছাড়া অন্য কিছু। আই ফ্যান্সি আই স্টার্ট টার্নড আ ট্রিফল ফেল। এই কথা শুনে আমার মনে হলো আমি যেন পুরো বিমর্ষ হয়ে গেছি, মরা মানুষের মতো হয়ে গেছি, মুখটুক শুকিয়ে গেছে। কিচ্ছু আর করার নেই। আই অর্ডার্ড হাফ আ বোতল, অথবা আমি আধ বোতল অর্ডার দিয়ে ফেললাম। I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. আর স্বাভাবিকভাবে আমি ওই বোতল অর্ডার দিতে দিতে বললাম আমারও ডাক্তার আমাকে একদমই নিষেধ করে দিয়েছে শ্যাম্পেন পান করার জন্য। তাহলে শ্যাম্পেন পান করতে আমাকে আমার ডাক্তারও আমাকে একদম নিষেধ করে দিয়েছে, অথবা আমিও খাবো না। তখন লেডি বললো হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ড্রিঙ্ক দেন? তাহলে আপনি কি পান করতে যাচ্ছেন? আমি বললাম কেন, ওয়াটার, পানি। কেমন একটা সিচুয়েশন না, যে রাইটার চাচ্ছে সামহাউ টু ম্যানেজ টু পে দ্য বিল অফ দ্য ফুড অর দ্য ড্রিঙ্ক হুইচ আর গোয়িং টু বি ইটেন বাই দ্য লেডি। লেডিটা যা খেতে যাচ্ছে এর দামটা কোনোভাবে ম্যানেজ করতে হবে, আমি খাই আর না খাই। তাই তিনি বললেন পানি খাবো। এরপর রাইটার বলছেন she ate the caviar and she ate the salmon. প্রথম কথা মনে আছে কি? বললো আমি লাঞ্চনে কিছুই খাই না। তারপরে আসলো
লাঞ্চানে আমি একটার বেশি খাই না, অলরেডি তিনি দুটা খেয়ে ফেলেছেন। আর ওদিকে তো ড্রিঙ্ক তো আসলোই। হ্যাঁ, স্যালমন রান্না করতে করতে ক্যাভিয়ার খাওয়া শেষ। হ্যাঁ, এরপর তিনি স্যালমনও খাইলেন। আচ্ছা, আমরা একটু স্যালমন ফিশটা কেমন একটু দেখে আসি ইন্টারনেট থেকে। হ্যাঁ, ততক্ষণ আমরা একটু এনজয় করি, রেস্ট নেওয়ার মতো করে। আমরা এখন স্যালমন ফিশ দেখতে যাই। তো লিখে দিই স্যালমন ফিশ। স্যালমন ফিশ, এই যেটাকে বলা হচ্ছে স্যালমন ফিশ। হ্যাঁ, এই হচ্ছে স্যালমন ফিশের পিস। এই যে এখানে এই পিসটা আমরা কিন্তু দেখলাম অলরেডি। হ্যাঁ, এই পিসটা দেখেছি স্যালমন ফিশ। এখন আমরা দেখবো হচ্ছে তার সাথে ক্যাভিয়ার কি জিনিস। ক্যাভিয়ার, এই যে মাছের ডিম, দেখো এগুলো হচ্ছে কি মাছের ডিম। হুম, এই দেখো কত সুন্দর, বিভিন্ন রঙেরও আছে, রংগুলো একটু ভিন্ন ভিন্ন, কেমন এটা একরকমের এটা এক রঙের। এর সাথে এই যে সবজি দিয়ে খাওয়ার জন্য রান্না, এই যে ক্যাভিয়ার। হ্যাঁ, মাছের ডিম। তো এই হচ্ছে ক্যাভিয়ার। হোয়াট ইজ ক্যাভিয়ার? তাহলে আমরা ক্যাভিয়ারও দেখলাম, স্যালমন ফিশও দেখলাম। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। তাহলে আমরা আবার টেক্সট বুকে চলে যাই। তাহলে she ate the caviar and she ate the salmon. ক্যাভিয়ারও খাইলো, স্যালমনও খাইলো, এবং খাইতে খাইতে she talked gaily of art and literature and music. এবং খাইতে খাইতে তিনি খুব উচ্ছ্বাসের সহিত শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে কথা বলতে লাগলেন বা কথা বললেন। মানে তিনি খুব উচ্ছ্বাসিত ভাবে খাচ্ছেন এবং গল্প করে যাচ্ছেন। কিন্তু বাট আই ওয়ান্ডার্ড, আমি মনে মনে ভাবছি, হোয়াট দ্য বিল উড কাম টু, কত টাকা যে বিল হবে, হ্যাঁ কত খরচ হবে আমার, সেটা নিয়ে আমার মাথা ঘুরছে আর কি। আর ওদিকে হোয়েন মাই মাটন চপ অ্যারাইভড, আর ওদিকে আমার মাটন চপ রান্না করার পর যখন আসলো, শি টুক মি কোয়াইট সিরিয়াসলি টু টাস্ক। টেক টেক টু টাস্ক মানে হচ্ছে তিরস্কার করা বা হচ্ছে একটু বকাঝকা করা। অতএব তিনি কি করলেন, আমাকে কোয়াইট সিরিয়াসলি, খুবই মারাত্মক ভাবে বকে দিলেন যে এইগুলা কেউ খায় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কেমন বলছেন, আই সি দ্যাট ইউ আর ইন দ্য হ্যাবিট অফ ইটিং আ হেভি লাঞ্চন। আমি তো দেখতেই তো পাচ্ছি যে তোমার এই ভারী ভারী লাঞ্চন খাওয়াটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আই এম শিওর ইটস আ মিস্টেক, আমি নিশ্চিত তুমি ভুল করছো বা এটা তোমার ভুল। ওয়াই ডোন্ট ইউ ফলো মাই এক্সাম্পল, আপনি আমাকে অনুসরণ করতে পারেন না? আমি দেখেন না কি করছি, জাস্ট ইট ওয়ান থিং, শুধু একটা জিনিস খাবেন। দেখেন কথার মধ্যে কেমন, খেয়ে আসলো দুইটা, শিয়ের দ্য ক্যাভিয়ার, শিয়ের দ্য স্যালমন, এখানে বলছেন জাস্ট ইট ওয়ান থিং, একটা জিনিস খাবে, রাইটার তো এখন একটাই খাইনি, শুধু তো মটন চপ এসে পৌঁছালো। তার মানে এটা হচ্ছে কি, এটাই হচ্ছে আইরনি, যে অ্যাকচুয়াল কথা এবং অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন যার মধ্যে রয়েছে ডিফারেন্স। হ্যাঁ, রাইটার কেন খেতে চাচ্ছে না, কেন তিনি কম দামিটা খেলেন, সেটা আমরা ভিতরে একটা জিনিস বুঝছি, কিন্তু লেডি ওখানে অন্য জিনিস বুঝছি। এটা আইরনিক্যাল সিচুয়েশন, আইরনিক্যাল স্পিচ। হ্যাঁ, কথাবার্তা ঘটনাগুলো যখন বাস্তবতা মানে বাইরের ব্যাপারটা আর অরিজিনালিটির মধ্যে যে ডিফারেন্স থাকবে, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আইরনি। অতএব রাইটার যখন বললো না, এই যেখানে যে আমাকে ডাক্তার নিষেধ করেছে শ্যাম্পেন খাওয়ার জন্য, কথাটা কি আসলে তাই? আসলে তা নয়, তিনি চাচ্ছেন টাকা বাঁচাতে, তাই না? আবার এই যে তিনি যে কেন মাটন চপ নিলেন, আসলে কি তার একটা অভ্যাসে পরিণত কিনা, এটা তো ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে তিনি টাকা বাঁচাতে চাচ্ছেন। আবার এই যে লেডি বললো একটার বেশি খায় না, কিন্তু খায় ফেললো দুইটা, এখানে আবার বলছে যেন তার উদাহরণ ফলো করতে, কারণ তিনি শুধু একটাই খেয়েছেন। তাহলে এই যে কথাবার্তা, এগুলো হচ্ছে কি আইরনিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউমারাস। আই এম শিওর ইউ উড ফিল ইভার সো মাচ বেটার ফর ইট। তুমি যদি এরকম একটা বা আমার কথা অনুসরণ করো, তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তুমি খুব ভালো বোধ করবে। হ্যাঁ, ইউ উড ফিল ইভেন সো মাচ বেটার, ইভার সো মাচ বেটার মানে ইভার সো মাচ মানে আরো বেশি বেটার অনুভব করবে, ফর ইট, ইট মানে এই যে অল্প খাওয়ার জন্য। তখন রাইটার কি বললো, আই এম অনলি গোয়িং টু ইট ওয়ান থিং, আমি তো শুধু একটা জিনিসই খেতে যাচ্ছি। আই সেড, আমি বললাম, অ্যাজ দ্য ওয়েটার কেম এগেইন উইথ দ্য বিল অফ ফেয়ার। যখন ওই বিল অফ ফেয়ার নিয়ে, খাদ্য তালিকা নিয়ে যখন আবার আসলো, কেম এগেইন আবার আসলো, তখন আমি বললাম আমি তো একটাই খেলাম। ওয়েটারও হয়েছে যেমন জব্বর। হ্যাঁ,
সে বারবার ওই মেনু নিয়ে আসছে যত মহিলা খায়, তাতে তো ভালো খাওয়া হবে, ওদের বিক্রিও ভালো হবে। আবার বলছে দ্য ওয়েটার কেম এগেইন, আবার আসলো উইথ দ্য বিল অফ ফেয়ার। শি ওয়েভড হিম অ্যাসাইড উইথ অ্যান এয়ারি জেস্টার। মানে কি এয়ারি জেস্টার, মানে কি ইশারা করে, ইশারা করে তার দিকে ডেকে নিল যে এদিকে আসো, এদিকে আসো। নো নো, আই নেভার ইট এনিথিং ফর লাঞ্চন। আই নেভার ইট, দেখো, আই নেভার ইট এনিথিং ফর লাঞ্চন, আমি তার লাঞ্চনে খাই না, জাস্ট আ বাইট, হতে পারে দুই এক কামড় খাই। আই নেভার ওয়ান্ট মোর দ্যান দ্যাট, এর চেয়ে কিন্তু আমি বেশি চাই না। অ্যান্ড আই ইট দ্যাট মোর, তবে এখন আমি যে একটু বেশি কিছু খাচ্ছি তা কি হিসাবে, অ্যাজ অ্যান এক্সকিউজ ফর কনভারসেশন দ্যান এনিথিং এলস। এই তো গল্প করছি, কথা বলছি, তাই না, আড্ডা দিচ্ছি, এই আড্ডার সুতোতে একটু বেশি খেয়েই না হয় ফেলছি। আমি কখনো এর বেশি খাই না, খাইলে দুই এক কামড় খাই। হ্যাঁ, তাই বলছি কি যে আই ইট দ্যাট মোর, আমি যে বেশি খাচ্ছি কি হিসাবে, অ্যাজ অ্যান এক্সকিউজ ফর কনভারসেশন দেন এনিথিং এলস, মানে আমার খাওয়ার যে লোভ রয়েছে তার জন্য নয়, বরং এই আড্ডার খাতিরে আমি একটু না হয় বেশি খেয়ে ফেলছি। আই কুডন্ট পসিবলি ইট এনিথিং মোর, তবে আমি হয়তো বেশি কিছু খাবো না, আনলেস দে হ্যাড সাম অফ দোজ জায়ান্ট অ্যাসপারাগাস। মানে যখন ওয়েটারকে ডেকে নিল বিল, মানে মেনুটা নিয়ে, তখন লেডি রাইটারকে আশ্বস্ত করতে চাইলো যে আমি একটা বেশি খাই না, কারণ যা কিছু খাচ্ছি তাও আবার হচ্ছে কনভারসেশনের খাতিরে, কথার খাতিরে। আমি কখনোই কিছু খাই না, তবে দুই এক কামড় হয়তো বা খাই, আর দুই এক কামড় তাও যা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তাও কথার খাতিরে খাচ্ছি। তবে কিছু না খাইতে চাইলেও তাদের যদি এই যে বিলে যখন একটা ছবি থাকে, তখন অ্যাসপারাগাস দেখে বলে এরকম যদি বড় সড়ো অ্যাসপারাগাস থাকে তাহলে মন্দ হয় না। আই কুডন্ট পসিবলি ইট এনিথিং মোর আনলেস দে হ্যাড সাম অফ দ্য জায়ান্ট অ্যাসপারাগাস। মানে বিলটা দেখিয়ে বললো এই যে দেখো না বড় বড় যে অ্যাসপারাগাস রয়েছে, এটা যদি হয় এতে আমি, আমার কিছু মনে হবে না। আই শুড বি ভেরি সরি, শুড বি সরি টু লিভ প্যারিস উইদাউট হ্যাভিং সাম অফ দেম। তাই বলছে যে এই যে দেখছি অ্যাসপারাগাস, এটা না খেয়ে প্যারিস ত্যাগ করলে আই শুড বি ভেরি সরি, আমার খুব আফসোস হবে। হ্যাঁ, আমি খুব দুঃখ বোধ করবো যদি এই যে দেখলাম অ্যাসপারাগাস এদের এখানে, এটা যদি না খেয়ে যায় আমি উইদাউট হ্যাভিং সাম অফ দেম, তাহলে কিন্তু আমার খুব আফসোস হবে। এখন বলতে পারো স্যার অ্যাসপারাগাস কি জিনিস, চলো আমরা দেখে নিই ইন্টারনেট থেকে অ্যাসপারাগাস কি জিনিস। অ্যাসপারাগাস একবারে চলে এসেছে, এই যে এই হচ্ছে অ্যাসপারাগাস। আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অনেকটা আমাদের দেশের কচুরলতির মতো না? দেখো এই হচ্ছে অ্যাসপারাগাস, এটা খাওয়ার জন্য লেডির আত্মা পুড়ে যাচ্ছে, বলছে এগুলো যদি না খেয়ে সে প্যারিস ত্যাগ করে তাহলে মনে হয় জীবনটাই বৃথা। হ্যাঁ, তা যাই হোক, দেখে নিলাম অ্যাসপারাগাস কি জিনিস। টেক্সট বই আবার চলে আসলাম। তাহলে এটা না খেয়ে গেলে নাকি সে সারা জীবন আফসোস করবে। হ্যাঁ, যে প্যারিসে আসলাম অথবা অথচ এই যে জায়ান্ট অ্যাসপারাগাস এর কিছু খাইলাম না, তাহলে হয়? হয় না। আরে বাবা, রাইটার কি বলছে, মাই হার্ট স্যাঙ্ক। এই কথা শোনার পর তো আমার একদম মনে হলো হুঁক লেগে যাবে, বাংলা কথা, হ্যাঁ হুঁক লাগা বলি না, যে একদম মনে হবে যেন আমি শেষ। আই হ্যাড সিন দেম ইন দ্য শপস, আচ্ছা আমি আসার সময় দেখে আসলাম দোকানে এগুলো আছে। অ্যান্ড আই নিউ, এবং আমি জানতাম দ্যাট দে ওয়ার হরিবলি এক্সপেন্সিভ, এবং আমি জানি এগুলোর দাম মারাত্মক বেশি। হুম, হরিবলি মানে কি ভয়ানক। মানে ওর কথা আনাই যাবে না মুখে। মাই মাউথ হ্যাড অফেন ওয়াটার এট দ্য সাইট অফ দেম, বলছে এগুলো দেখে আমারও মুখে অনেকবার জল চলে আসছে। অফেন ওয়াটার, ওয়াটার মানে কি জল চলে, জিভে জল চলে আসা যাকে বলা হয়, লোভ করা আর কি। হ্যাঁ, এট দ্য সাইট অফ দেম মানে এগুলোকে দেখে, মানে বাইরে থেকে যখন দেখছি সেগুলোকে দেখেও আমার মুখে বা জিভে অনেকবার জল চলে এসেছে। তো কিছু তো করার নেই। ম্যাডাম ওয়ান্টস টু নো ইফ ইউ হ্যাভ এনি অফ দোজ জায়ান্ট অ্যাসপারাগাস, আই আস্কড দ্য ওয়েটার। তারপর আমি ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যাডাম জানতে চাচ্ছেন তোমাদের কাছে কি এই বড় বড় অ্যাসপারাগাস আছে? তারপর রাইটার বলছে নিজেকে, হ্যাঁ আমাদেরকে বলছে চুপি চুপি, আই ট্রাইড উইথ অল মাই মাইট, মানে আমার যথাসাধ্য যত শক্তি আছে সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করলাম টু উইল হিম টু সে নো, মানে তাকে দিয়ে বলাতে যে নেই। হুম,
তাকে দিয়ে আমি না বলানোর জন্য এত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কি হলো? আ হ্যাপি স্মাইল স্প্রেড ওভার হিজ ব্রড পিস লাইক ফেস। তার এই যাজকের মতো বিশাল মুখে চমৎকার এক হাসি ফুটে উঠল, হ্যাঁ, সুখের হাসি, হ্যাঁ, খুব খুশি। অ্যান্ড হি অ্যাসিওর্ড মি, এবং সে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, দে হ্যাড সাম সো লার্জ, সো স্প্লেন্ডিড, সো টেন্ডার দ্যাট ইট ওয়াজ আ মার্ভেল। যে নেই মানে আমাদের কাছে রয়েছে বিশাল, চমৎকার, হ্যাঁ, এবং সুস্বাদু, হুম, এবং দেখলে আপনি পুরো চমকে যাবেন, হ্যাঁ, চমৎকার অ্যাসপারাগাস। রাইট, ওয়েটাররা যেমন ভাবে আমাদেরকে মানে মোটামুটি বলার চেষ্টা করে, হ্যাঁ, যাতে আমরা নিই আর কি। হচ্ছে এত চমৎকার, এত বড় এবং এত সুস্বাদু যে আপনি দেখলে পুরো চমকে যাবেন, হ্যাঁ, আশ্চর্যজনক, চমৎকার, মার্ভেল, হ্যাঁ। আই এম নট ইন দ্য লিস্ট হাংরি, মাই গেস্ট সাইড। আমার গেস্ট তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি মোটেও ক্ষুধার্ত নই, বাট ইফ ইউ ইনসিস্ট, তবে তুমি যদি একটু জোরাজুরি করো, তুমি যদি আমাকে বারবারই বলো, এত করেই যখন বলছো, আই ডোন্ট মাইন্ড হ্যাভিং সাম অ্যাসপারাগাস। এই কিছু অ্যাসপারাগাস না, বলছে খেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যখন এত করেই বলছো তাতে, কিন্তু আসলে কি রাইটার বলতে চাচ্ছে যে অ্যাসপারাগাস খাও খাও ইত্যাদি ইত্যাদি? আসলে তা নয়, হুম, বরং তিনিই তো খাইতে চাইলেন। এখন রাইটারের যেহেতু অতিথি লেডিটা, তখন তিনি যা মুখ দিয়ে বার করবেন তা দিতে না পারলে তো রাইটারেরও তো প্রেস্টিজ যাবে না। দ্য রাইটার, টু মেনটেন হিজ প্রেস্টিজ, টু কিপ হিজ প্রেস্টিজ, জাস্ট ডুইং এভরিথিং হোয়াট এভার দ্য লেডি ইজ সেইং, যা কিছু তাই করার চেষ্টা করছে। অতএব দেখো এখানেও কিন্তু আইরনিক্যাল কথাবার্তা, যে ইনসিস্ট করছে না রাইটার, চেষ্টা করছে কোনোভাবে এটাকে এড়িয়ে যেতে, কিন্তু লেডি বলছে যে না, যেহেতু আপনি বারবার জোরাজুরি করছেনই, হ্যাঁ, খাওয়ানোর জন্য যখন এতই করে বলছেন, তখন সাম অ্যাসপারাগাস খাইতে আমার কোনো আপত্তি নেই, না খেলেই নয় আর কি। সুতরাং রাইটার বলল, আমি অর্ডার করলাম। আরন্ট ইউ গোয়িং টু হ্যাভ এনি? তখন লেডি আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি খাবেন না কিছু? নো, আই নেভার ইট অ্যাসপারাগাস। না না, আমি অ্যাসপারাগাস খাই না। তাহলে আসলে কি রাইটার অ্যাসপারাগাস খায় না, না এই যেখানে বললো যে লোভে অনেক সময় আমার জিভে জল চলে আসছে, খেতে চাচ্ছিল কিন্তু এখন খাবেন না তিনি? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? বিকজ অফ দ্য প্রাইস অর দ্য বিল, বিকজ হি ডিডন্ট হ্যাভ মাচ টু পে দ্য বিল, বিল ইজ গোয়িং টু বি হাই। এমনিতেই তিনি প্রথম দিকে চমকে গেছেন বিল দেখেই, যে 15 ফ্র্যাঙ্কে তিনি যেটা সারতে চেয়েছিলেন তা এখন পুরো ফ্র্যাঙ্ক যা আছে 80, তা মানে পুরোটাই শেষ হবে। এই জন্য তিনি বলছেন, না আমি এগুলো খাই না। এটা তাহলে আইরনিক্যাল কথাবার্তা, আইরনিক এটা, যে আসলে তিনি চান কিন্তু পাচ্ছেন না, এই কারণে বলছে আইরনিক। আই নো দেয়ার আর পিপল হু ডোন্ট লাইক দেম। এবার লেডি বলছে, আমি জানি কিছু লোক আছে যারা এটা পছন্দ করে না। দ্য ফ্যাক্ট ইজ, কারণ মূল কথা হলো, ইউ রুইন ইউর প্যালেট বাই অল দ্য মিট ইউ ইট। এই যে তুমি যে মাংস খাইলা, মাটন চপ খাইলা, এই জাতীয় মাটন চপটা খাইয়ে তুমি তোমার মোটামুটি মুখের স্বাদ তো নষ্ট করে ফেলেছো। প্যালেট মানে কি? স্বাদ, হ্যাঁ, রুচি। তাহলে তুমি তো তোমার রুচি পুরোই নষ্ট করে ফেলেছো এই ধরনের এই সকল মাংস টাংস খায়। এগুলো কেউ খায়? হ্যাঁ। উই ওয়েটেড ফর দ্য অ্যাসপারাগাস টু বি কুকড। অতএব অ্যাসপারাগাস রান্নার জন্য অপেক্ষা করতে হলো আমাদের। আর এই অপেক্ষা করতে করতে কি হচ্ছে, আমার তো জীবন যায় যায়, হ্যাঁ, প্যানিক সিজড মি। পুরো আতঙ্ক তো আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে, এরপর আবার কি হয় না হয়, হ্যাঁ। ইট ওয়াজ নট a question now of how much money I should have left over the rest of the month. তাহলে লেডি আসার আগে ভাবছিলাম 15 টাকা খরচ করলে পরবর্তী কফি টফি মাইনাস টাইনাস করে আমার হয়তো মাস চলে যাবে, কিন্তু রাইটার এখন বলছে যে এখন পরবর্তী মাসের জন্য, যে ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য মাস, হ্যাঁ, মান্থ মানে মাসের পরবর্তী দিনের জন্য আমার আর কতটুকু থাকবে তা নিয়ে আমি আর মোটেও ভাবছি না, হ্যাঁ? এখন ভাবার বিষয় কি, বাট whether I had enough to pay the bill, এখন আমি ভাবছি যে আমার কাছে যা আছে তা দিয়ে কি এই বিল দেওয়ার মতো যথেষ্ট হবে কিনা। মাস চললো কি না চললো আমার আর মাথায় সে টেনশন নেই। টেনশন এখন একটাই, আমার যথেষ্ট আছে কিনা যা দিয়ে আমি এই বিলটা পে করতে পারবো কিনা। অ্যাসপারাগাস অ্যাপিয়ার্ড, অ্যাসপারাগাস চলে আসলো। দে আর এনারমাস, সাকুলেন্ট এন্ড অ্যাপিটাইজিং। তারা বিশাল, হ্যাঁ, সাকুলেন্ট রসালো, অ্যাপিটাইজিং মানে কি? সুস্বাদু, আকর্ষণীয়, লোভনীয়। দ্য স্মেল অফ দ্য মেল্টেড বাটার, আর এই যে গলে পড়া যে বাটার, হ্যাঁ, সে বাটার কি হচ্ছে, স্মেল, যে গন্ধ, সেটা কি হচ্ছে আমার নাকে এসে সুরসুরি দিচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে, মেল্টেড বাটার, বাটার মানে কি? মাখন, তাই না?
তাহলে ওই বাটারের যে গন্ধ তা আমার নাকে এসে সুরসুরি দিচ্ছে, এবং হয়তো আমার খাওয়ারও ইচ্ছা জাগছে। কফি আই সেইড, তারপরে আমি বললাম কফি খাবেন? ইয়েস, লেডি বলে হ্যাঁ, জাস্ট অ্যান আইসক্রিম এন্ড কফি। আমি বললাম কফি, লেডি বলে ফেললো আইসক্রিম সাথে জড়িয়ে দিল। হ্যাঁ, সে আনসার্ড, তিনি বললেন আইসক্রিম এবং কফি। দেখেন কিভাবে যুক্ত হচ্ছে। আই ওয়াজ ফাস্ট কেয়ারিং না, আমি আর কিছুই ভাবছি না, হ্যাঁ আমি আর কেয়ার করছি না, যা হয় হবে, যা খেতে চাই আমি তাই খাও, এরকমটা ভাবছে রাইটার। সো আই অর্ডার্ড কফি ফর মাই সেলফ। তাহলে দেখো এতক্ষণ পানি খাইলাম, চপ খাইলাম, এখন রাইটার বলছে যে আমিও পারলে কফি টফি খাইয়ে নিই, কারণ পকেটে আদৌ টাকা থাকবে কিনা, কফি খাওয়ার সুযোগ আসবে কিনা। তাই আমি আমার জন্য কফি অর্ডার করলাম, অ্যান্ড অ্যান আইসক্রিম অ্যান্ড কফি ফর হার, এবং তার জন্য আইসক্রিম এবং কফি অর্ডার করলাম। এই অর্ডার করতে করতে খাইতে খাইতে, ইউ নো দেয়ার ইজ ওয়ান থিং আই থরলি বিলিভ ইন, সে অ্যাজ শি এট দ্য আইসক্রিম। এই যে আইসক্রিম খাইতে খাইতে তিনি বললেন, বা লেডি বললেন, যে তুমি তুমি জানো, দেয়ার ইজ ওয়ান থিং আই থরলি বিলিভ ইন, যে একটা জিনিস আমি খুব বিশ্বাস করি, সেটা হলো কি, ওয়ান শুড অলওয়েজ গেট আপ ফ্রম মিল। বলছে একজনের খাওয়া তখনই শেষ করা উচিত যখন সে ফিলিং করবে ওয়ান কুড ইট আ লিটল মোর, যখন সে তার মনে হবে যে না এখনো সে এখনো খেতে পারবে আর কি। মানে ক্ষুধা রেখেই একজনের খাওয়া থেকে ওঠা উচিত, মানে পেটে এখনো ক্ষুধা আছে যে এখনো তিনি খেতে পারবেন, এই বোধ রেখেই একজনের খাওয়া শেষ করা উচিত। ওয়ান শুড অলওয়েজ গেট আপ ফ্রম মিল, মানে গেট আপ ফ্রম মিল মানে খাওয়া শেষ করা উচিত। এটা যেন তার বিশ্বাস। কার বিশ্বাস? লেডির বিশ্বাস। দেখেন তিনি চাইলেন একটার বেশি খান না, একটার বেশি ড্রিঙ্ক করেন না, কিন্তু অলরেডি অ্যাসপারাগাস খাইলো, ক্যাভিয়ার খাইলো, স্যালমন খাইলো, আইসক্রিম আসলো, কফি আসলো, শ্যাম্পেন আসলো, কয়টা হলো? এই হচ্ছে ব্যাপার। এখানে আবার এতগুলো খাওয়ার পর আবার বলছে যে আমার মনে হয় একজনের তখনই খাওয়া শেষ করা উচিত যখন সে মনে করবে তার এখনো খাওয়ার মতো সুযোগ আছে বা খেতে পারবে। তখন আমি তো মোটামুটি একটু ফ্রেন্ডলি জিজ্ঞাসা করলাম, মানে একদম পুরো পাগলের মতো, হ্যাঁ আমি তো পুরো উন্মাদ হয়ে গেলাম এই কথা শুনে। তখন আমি তাকে বললাম, আর ইউ স্টিল হাংরি, আপনি কি এখনো ক্ষুধার্ত? ও নো, আই এম নট হাংরি, ইউ সি আই ডোন্ট ইট লাঞ্চ। বলছো "ও, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি হাংরি নই, কারণ আমি তো লাঞ্চন খাই না। আমি শুধু কি করি, আই হ্যাভ এ কাপ অফ কফি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড দেন ডিনার। আমি সকালে এক কাপ কফি খাই, তারপরে একবারে রাতে খাই। আমি তো দুপুরে খাই না, লাঞ্চন কি আমি তো খাই না। তবে বাট আই নেভার ইট মোর দ্যান ওয়ান থিং ফর লাঞ্চন, তবে লাঞ্চন যদি খাই তাহলে একটার বেশি খাই না। আই স্পিকিং ফর ইউ, আমি তো তোমার কথা বলছি। আমি তো তোমার কথা বলছি, তুমি তো খাইছো, একটা বড় মাংস খাইছো, কফি খাইছো, পানি খাইছো। আমার মনে হয় না তোমার বেশি কিছু খাওয়া উচিত, কারণ খাওয়া ক্ষুধা রেখেই খাওয়া বন্ধ করা দরকার। আই ওয়াজ স্পিকিং ফর ইউ, তোমার কথা বলছি। আমি তো হাংরি নই, আমি তো কিছুই খাইলাম না, হ্যাঁ আমি তো কিছু খাইনি, একটার বেশি তো আমি লাঞ্চনই খাই না। তাহলে এগুলো কি সব হাইরনিক্যাল কথাবার্তা, এন্ড দ্য রাইটার হ্যাজ প্রেজেন্টেড দেম উইথ আ হিউমারাস ওয়ে, একটা হাস্যকর ওয়ে যে তুলে ধরছে। তখন রাইটার বলো আই সি, তাই তো তাই তো তাই তো। তাহলে কি হলো? দেন আ টেরিবল থিং হ্যাপেন্ড, তারপর এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল। কি ঘটলো? না আমি তো শেষ। হোয়াইল উই আর ওয়েটিং ফর দ্য কফি, তাহলে কফি আনার জন্য যখন অপেক্ষা করছি আর কি, হুম, দ্য হেড ওয়েটার উইথ অ্যান ইনগ্রেশিয়েটিং স্মাইল অন হিজ ফেস, ফলস ফেস, কেম আপ টু আস bearing a large basket full of huge pieces, পিস ফল যেটা বলা হয়। তাহলে পিস কি জিনিস আমরা একটু দেখে আসি, হ্যাঁ একটু দেখে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা তো অ্যাসপারাগাস দেখলাম, এরপর দেখাবো হচ্ছে পিস। পিস ফ্রুট যেটা বলা হচ্ছে, এই যে দেখো আপেলের মতোই দেখতে, কত সুন্দর গায়ের রং, হ্যাঁ এটা দেখে যাও তাহলে ওখানে বর্ণনাটা সুন্দর করে বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো একটা লাল আভা রয়েছে, হুম, কত আকর্ষণীয়। এই পিস ফলটা এখন হঠাৎ করে সামনে নিয়ে এসে হাজির হলো ওয়েটার। বলছে যে হোয়াইল উই আর ওয়েটিং ফর দ্য কফি, যখন কফির জন্য অপেক্ষা করছে এই সময়, দ্য হেড ওয়েটার, প্রধান ওয়েটার এবার আবার, উইথ অ্যান ইনগ্রেশিয়েটিং স্মাইল অন হিজ ফলস ফেস। ফলস ফেস মানে কি? মিথ্যা। মানে কি? তিনি যেন আমাদের খুব খুশি হয়েছেন আমাদের উপর, এত খাইছি যে তিনি আমাদের উপর খুব খুশি, কিন্তু এই খুশিটা আসলে মিথ্যা খুশি, কারণ তিনি তো এসেছেন তার মাল বিক্রি হওয়া নিয়ে। তিনি কি করলেন? ইনগ্রেশিয়েটিং মানে আমাদেরকে একটা আহ আন্তরিকতার একটা হাসি, হ্যাঁ কৃত্রিম আন্তরিকতা যাকে বলা হচ্ছে,
হাসি নিয়ে আসলো কি, কেম আপ টু আমাদের কাছে আসলো বিয়ারিং আ লার্জ বাস্কেট ফুল অফ হিউজ পিসেস, এই বড় বড় পিস ফলের একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়ে গেল। দে হ্যাড দ্য ব্লাশ অফ অ্যান ইনোসেন্ট গার্ল, এই যে রংটা যেটা বলছে, দে বলতে পিস ফলগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। দে পিস ফলগুলোর যা কালার দেখতে অনেকটা সেই একটা ইনোসেন্ট গার্লের গাল আভা যেমন লালটে হয় তেমন। হ্যাঁ, দে হ্যাড দ্য রিচ টোন অফ অ্যান ইটালিয়ান ল্যান্ডস্কেপ, ইটালিয়ান যে দৃশ্যগুলো দৃশ্যপট রয়েছে তার যে একটা টোন রয়েছে লালটে, ঠিক এই যে পিস ফলগুলোর গায়ে তেমন একটা আভা রয়েছে। বাট শিওরলি পিসেস আর নট ইন দ্য সিজন দেন, কিন্তু আমি তো নিশ্চিত যে এটা তো পিস ফলের মৌসুম ছিল না। তাহলে কি হবে? লর্ড নিউ হোয়াট দে কস্ট, যেহেতু পিস ফলের মৌসুম নয়, তারা হয়তো কোনোভাবে সংগ্রহ করেছে, অতএব এর তো দাম নিশ্চয় কম হবে না। অতএব ঈশ্বরই জানে এর দাম কত। লর্ড নিউ হোয়াট দে কস্ট। যাই হোক, ইউ সি ইউ হ্যাভ ফিল্ড ইউর স্টমাক উইথ এ লট অফ মিট, মাই ওয়ান মিজারেবল লিটল চপ। তখন লেডি বলছে, তুমি তো অলরেডি তোমার সেই মাংস খেয়ে তো পেট ভরেই ফেলছো। রাইটার তখন বললো, মাই ওয়ান মিজারেবল লিটল চপ, হ্যাঁ ছোট্ট একটা লিটল চপ খেয়েছি, লিটল চপের কি দুর্ভাগ্য রে, বারবার ওই লিটল চপের কথাই আসছে, রাইটার এটা মনে মনে বলছে। অ্যান্ড ইউ ক্যান নট এনিমোর, এবং আমার তো মনে হচ্ছে লেডি তখন ওই কথা সাপেক্ষেই কথা বলতে বলতে বলছে, আমার মনে হয় তুমি আর বেশি খেতে পারবে না, কিন্তু বাট আই হ্যাভ জাস্ট হ্যাড আ স্ন্যাক এন্ড আই শ্যাল এনজয় পিস। বলছে আমি যা খাইলাম তা তো একটা ছোট হালকা নাস্তা হলো, হ্যাঁ অতএব আমার মনে হয় আমি এখনো পিস ফল খেতে পারবো, এটা লেডি বলছে। তো দেখো সেই রাইডার কি খাইলো, ছোট্ট একটা মিট চপ খেয়েছে, আর যত দোষ এই চপের উপর। হ্যাঁ, কিন্তু উনি এত কিছু খাইলেন, বলছে সে নাকি হালকা নাস্তা খাইলো শুধু। হ্যাঁ, আই হ্যাভ জাস্ট হ্যাড আ স্ন্যাক, আমি হালকা নাস্তা করেছি, তার জন্য আমি এখনো মনে হয় পিস ফল খেতে পারবো। তুমি তো খেতে পারবে না, কারণ তুমি তো সেই যে তোমার পেট তো পুরো ফেলছো পুরো মাংস খেয়ে, ছোট্ট এক মাংস খেয়ে, তাতে আমার পেট শেষ। যাই হোক, পিস ফলও খাইলো, সবই খাইলো, খাক যত পারে, আমি আর কিছু বলছি না। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, দা বিল কেম, শেষে বিল আসলো। অ্যান্ড হোয়েন আই পেড ইট, তারপরে বিল যখন আমি পে করলামই, আই ফাউন্ড দ্যাট আই হ্যাড অনলি এনাফ ফর আ কোয়াইট ইনএডিকুয়েট টিপ। তারপর আমাকে যা ফেরত দেওয়া হলো, পুরোটা দেওয়ার পর আমার কাছে যা ছিল তা সামান্য, যত সামান্য হয়তো টিপ দেওয়ার মতো হবে। ওই যে আমরা ওয়েটারদেরকে একটু টিপ দিই, সেই টিপ দেওয়ার মতো হয়তো সামান্য হয়তো বা হবে। তাহলে বকশিস দেওয়া, টিপ মানে কি আমরা জানি বকশিস, তাহলে ওয়েটারকে বকশিস দেওয়ার মতো সামান্যতম হয়তো বা হবে। তাই বলছে, হার আইস রেস্টেড ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট অন দ্য 3 francs আই লেফট ফর দ্য ওয়েটার। তাহলে আমি যখন বাকি থাকা যে রেস্টেড, তাই না, তার চোখ এসে পড়লো কিসের উপরে, তৎক্ষণাৎ, ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট তৎক্ষণাৎ, অন দ্য 3 francs, ওই যে 3 ফ্রা যে আমার আর সামান্য বেঁচে ছিল, যেটা আমি ওয়েটারের জন্য রেখে দিলাম যে নাও, তখন ওই 3 ফ্রার উপর ওর চোখ পড়ে গেল। এবং রাইটার বলছে, অ্যান্ড আই নিউ দ্যাট শি থট মি মিন, হয়তো বা সে হয়তো মনে মনে আমাকে কৃপণও ভাবতে পারে, দেখো 3 ফ্রা দিল একজন ওয়েটারকে, কেন 10 ফ্রা দিতে পারতো না। কিন্তু আসলে কি ওই রাইটারের সেই পরিমাণ টাকা আছে কিনা। বাট হোয়েন আই ওয়াকড আউট অফ দ্য রেস্টুরেন্ট, যখন আমি রেস্টুরেন্ট থেকে বার হলাম, আই হ্যাড দ্য হোল মান্থ বিফোর মি, আমার সামনে তো পুরো মাস পড়ে আছে। and not a penny in my pocket, কিন্তু পকেটে 1 পয়সাও নেই। কিন্তু সে মনে করলো আমি হয়তো কৃপণ, তাই 3 ফ্রা দিলাম ওয়েটারকে। হ্যাঁ, কি অবস্থা। বার হয়ে আসলাম, বার হতে হতে বলছে কি, ফলো মাই এক্সাম্পল শি সেড অ্যাজ ই শুক হ্যান্ড, and never eat more than one thing for luncheon. হ্যাঁ, যখন আমরা হ্যান্ডশেক করতে করতে লেডি আমাকে বললো, দেখো আমার পথ অনুসরণ করবে, লাঞ্চনে কখনোই একটার বেশি খাবে না। হ্যাঁ, তিনি তো একটার বেশি খেয়ে গেলেন না। এবার রাইটার বলছে, আই উইল ডু বেটার দ্যান দ্যাট, আই রিটোর্টেড। কথার সাথে কথা মিলে আমি বললাম, কি বলেন, আপনার চেয়ে আমি ভালো কিছু করতে পারবো। আই উইল ইট নাথিং ফর ডিনার টু নাইট, আজকে রাতে তো আমি কিছু খাবোই না। হ্যাঁ, আপনি শুধু লাঞ্চনের কথা বলছেন, আমি রাতেও খাবো না, জান। হিউম্যারিস্ট, she cried gaily jumping into a cab, you are quite a humorist. তখন সে ওই ট্যাক্সিতে বা ক্যাবে লাফিয়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে আনন্দের সহিত বলল, আপনি তো খুব মজার লোক দেখছি, ইউ আর কোয়াইট হিউম্যারিস্ট, আপনি তো খুব রসিক মানুষ।
আসলে কি আমি রসিকতার জন্য এই কথাটা বলেছিলাম? রাইটার বলছেন যে আমি আজকে রাতে খাবো না, আসলে তা নয়। রাইটারের কাছে তো টাকাই নেই, তো রাতে কি খাবেন সেই কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু আইরনিক্যালি the lady has understood that the writer is making fun of it. যে রাইটার হয়তো এটা নিয়ে মজা করছে, কিন্তু আসলে মজা নয়। This is the real situation, that the writer has no money or penny in his pocket, rather the whole month is before him. তার সামনে পুরো মাস পড়ে রয়েছে। এটা হলো 20 বছর আগের ঘটনা ছিল। তাহলে প্রথম যখন বর্ণনা করছিলাম এখানে, তখন ছিল বর্তমান। আমরা একটু চলে আসি, এটা ছিল বর্তমানে দেখা হলো। তারপর রাইটার এই যে ডিড আই রিমেম্বার এই কথা বলার পর রাইটার চলে গেল 20 বছর আগে। 20 বছর আগের ঘটনা বর্ণনা করতে 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 প্রথম যে লাইন আমরা একটু দেখি এখানে, যে তিনি বলছেন যদি কেউ তার কথা আমাকে না বলতো, এই যে, তাহলে হয়তো আমি তাকে চিনতেই পারতাম না। তাহলে তার শারীরিক একটা পরিবর্তন হয়তো হয়েছে। তাহলে সে কি পরিবর্তন হয়েছে আমি দেখি, যে বলছে বাট আই হ্যাভ হ্যাড মাই রিভেঞ্জ এট লাস্ট। বলছে অবশেষে প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ছি, বদলা নিতেই পেরেছি। কারণ কি দেখো, তিনি কি সরাসরি বদলা নিয়েছেন? আসলে তা নয়। তখন লেডির চেহারা হয়তো বা তিনি যতটুকু স্লিম ছিলেন, এখন হয়তো তিনি অনেক মুটিয়ে গেছেন, ফ্যাটি হয়ে গেছেন। তাই বলছে যে অবশেষে আমি আমার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ছি। অবশেষে আই ডু নট বিলিভ দ্যাট আই এম এ ভিন্ডিকটিভ ম্যান। বলছে আমার মনে হয় না আমি একজন প্রতিশোধ পরায়ণ মানুষ, যে কেউ আমার ক্ষতি করলে আমি তার প্রতিশোধ নিব। এটা আমি কখনো মনে করি না, বা তখনও ভাবিনি। কিন্তু বলছে বাট হোয়েন দ্য ইমর্টাল গডস টেক আ হ্যান্ড ইন দ্য ম্যাটার, তবে ঈশ্বর যদি এই বিষয়টা সলভ করার জন্য নিজেরাই হাত দিয়ে বসেন বা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, ইট ইজ পার্ডনেবল টু অবজার্ভ দ্য রেজাল্ট উইথ কমপ্লেসেন্সি। অতএব আত্মতুষ্টি নিয়ে ফলাফলটা দেখার মধ্যে মনে হয় না কোনো অপরাধ রয়েছে, বা অপরাধ হলেও এটা হয়তো মার্জনার যোগ্য অপরাধ হবে। কমপ্লেসেন্সি মানে কি? আত্মতুষ্টি মানে খুশি। তাহলে আমি আমার যে ক্ষতি সেদিন সে করেছিল তাতে তার উপর আমার রাগ হয়েছিল, কিন্তু প্রতিশোধ নিতে চাইনি। কিন্তু এই 20 বছর পর আমি যা তাকে দেখছি, তার যে অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে গড নিজেই, ঈশ্বর নিজেই প্রতিশোধ আমার হয়ে নিয়ে নিয়েছে। অতএব যে প্রতিশোধ গডেরা নিল সেটা দেখা মানে সন্তুষ্ট মনে দেখাটা খুব একটা খারাপ কিছু হবে না। টুডে শি ওয়েস 21 স্টোন। 1 স্টোন সমান কত? এই যে 14 পাউন্ড। এখন আমরা কেজিতে বুঝি, তাই না? তাহলে আমরা একটু দেখে নিই যে এই 14 পাউন্ডে কত কেজি হয়। অতএব 20 স্টোনে, তাহলে আমরা তার ওয়েটটা একটু একটু দেখে আসি। ইন্টারনেটে চলে যাই। তাহলে হচ্ছে 1 পাউন্ড ইজ হাউ মেনি কেজি, দেখে নিই। দেখো ওই যে এলপি হচ্ছে পাউন্ডের আসলে তাহলে বলছে 1 পাউন্ড সমান 0.45 কেজি। তাহলে 1 পাউন্ড, তাহলে ওখানে হচ্ছে 14 পাউন্ড। 1 স্টোন সমান, তাহলে 1 স্টোন সমান যদি 14 পাউন্ড হয়, তাহলে 20 স্টোন সমান হচ্ছে কত? 20, তার মানে হচ্ছে 28, 280 পাউন্ড। 280 পাউন্ডকে যদি আমরা এই 0.45 দিয়ে যদি আমরা গুণ করি, তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। তাহলে আমরা যদি 280-কে যদি অর্ধেকই করে ফেলি, কারণ 50% প্রায় অর্ধেক অর্ধেক, তাতে প্রায় কত হচ্ছে? 280 14, তাহলে হচ্ছে 140। 140 ধরলাম, 120 কেজি। তাহলে তার ওয়েট হয়ে গেছে কত? 120 কেজি। তাহলে তার যা চেহারা, তার যে অবস্থা, তার যে ওয়েট, তাতেই তার মোটামুটি প্রতিশোধ এসে গেছে, রাইটার বলছে। তাহলে এই হচ্ছে ডিয়ার স্টুডেন্টস দ্য স্টোরি। I have read the complete story with you, and I think you have also read the story with me by following the lines at your textbook. But if you still don't understand anything, please contact with me or put down your comment in the comment box of this video class, and I will try my best to help you. Okay, so no more today. I'm not going to discuss anything else. Just think about the story and what may be the main point of the story. এখানে যেহেতু আমরা গল্পটা কি পড়েছিলাম, ইটিং হ্যাবিট এন্ড হ্যাজার্ডস, এই যে তার যে খাদ্যাভ্যাস,
এই খাদ্যাভ্যাস কিন্তু প্রথম অবস্থায় হয়তো সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু সময়ের উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম সামথিং হ্যাপেন্ড, এন্ড সামথিং রং হ্যাপেন্ড, যে কিছু ভুল ঘটে গেল যা আসলে শুধরানো সম্ভব হলো না পরে গিয়ে। তাহলে এই হলো আজকের ফুড অ্যাডাল্টারেশন এবং ইটিং হ্যাবিট নিয়ে এবং তার যে ক্ষতিকর প্রভাব সেটা নিয়ে আমরা যে গল্পটা পড়লাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে তোমাদের জন্য পরামর্শ রইল, উইলিয়াম সমারসেট মমের জীবন নিয়ে তোমরা একটু পড়বা, কারণ এখানে তোমাদের এইচএসসি লেভেলে বেশ কয়েকবার রিয়ারেন্স এসেছে উইলিয়াম সমারসেট মম নিয়ে। অতএব তোমাদের মডেল বইয়ে বা গাইড বইয়ে যদি উইলিয়াম সমারসেট মম নিয়ে কোনো রিয়ারেন্স থেকে থাকে তাহলে সেটা তোমরা প্রিপারেশন নিয়ে ফেলবে, এবং এই লাঞ্চন স্টোরির উপরেও তোমরা অবশ্যই রিয়ারেন্স প্রিপারেশন নিবে এবং চেষ্টা করবে এর উপর থেকে কোনো সামারি রাইটিং বা থিম রাইটিং করা যায় কিনা, সেটা তোমাদের কাজ, তোমরা অবশ্যই করে ফেলবে। তবে পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আমি চেষ্টা করব এই গল্পের উপর সামারি এবং থিম রাইটিং দিতে। তবে আজকের এই ভিডিও ক্লাসে আমি দিতে যাচ্ছি না, কারণ এটা হয়তো অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিও ক্লাসটি এবং তোমরা বোরিং ফিল করবে। তবে ভিডিওটি পুরোটা দেখবে তোমরা না টেনে, কারণ গল্পটি ইউ হ্যাভ টু এনজয়। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I hope you are with me throughout the whole class. So no more today, but before finishing the class, I have a request to you that if you feel that this video class is important and useful to you, please like and share with it, share your friends the video class. And if you are new to this channel, please subscribe to the channels, and to get the instant notification of any new uploaded video class, please press the bell button. And you can follow and like the Facebook pages I have created in the same name to stay with me and to get the regular notification of new video lessons of English language or English, academic English actually. And you can be a member of the Facebook group, and everything I have provided in the description box of every video class. The links are there of new video classes and other video classes or on other unit and lessons. And there are also the links for the Facebook pages or Facebook groups, etc., etc. So whatever you think is necessary, please find in the description box of this video class, and you will find them and you can be benefited, I think. So dear students, thanks for being with me throughout the whole class. I wish the best of luck. Please, I request you to stay at home, to stay safe in this critical moment of COVID-19. And I wish to meet you in the next class with another important video class for you. Till then, peace be upon all of you. Bye.